ഇറങ്ങട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ബലപ്പെടുത്തുക. ബലത്തിനാലുമല്ല, പരാക്രമത്തിനാലുമല്ല, ദേവാവിനാൽ എല്ലാമാകും. ദേവാവിനാൽ എല്ലാമാകും. ബലത്തിനാലുമല്ല, പരാക്രമത്തിനാലുമല്ല, ദേവാവിനാല് യേശുവിന്റെ വല്ലമേ. ഹല്ലേലൂയ. തുതിക്കുന്നു, തുതിക്കുന്നു, തുതിക്കുന്നു. എല്ലാവരും മകളെ തുറന്ന് തുതിക്കുക. உள்ளத்தினாலத்திலிருந்து அவரை நோக்கி பாருங்க. ஹல்லேலூயா. அவரை நோக்கி பார்த்தோடைய உங்களுக்கு பிரகாசப்பட்டது இயேசுவின் ரத்தம், இயேசுவின் வல்லமை, இயேசுவின் வல்லமை. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே நாங்கள் துதிக்கிறோம். நேற்று மீண்டும் மாறாதவரே நாங்கள் துதிக்கிறோம். திருமதர் வழியாக தேவரே நாங்கள் துதிக்கிறோம். எல்லா தடைகள் உடையட்டும். எல்லா பலவான வல்லமைகள், விக்கிரகத்தின் வல்லமைகள் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தால் உடைக்க வேண்டும், உடைக்க வேண்டும். தேவ வல்லம் இறங்கட்டும். இயேசுவின் வல்லம் இறங்கட்டும். இயேசுவின் நாமத்தாலே அது உம்மால் ஆகாத காரியங்கள் ஒன்றுமே இல்லை. உம்மால் எல்லாம் ஆகும். உம்மால் எல்லாம் கூட்டமாண்டவரே. உம்மால் எல்லாம் ஆகும். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நன்றியோடு, 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 நன்றியோடு. வல்லமை, 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 வல்லமை. இயேசுவின் வல்லம் இறங்கட்டும். இயேசுவின் நாமத்தாலே, இயேசுவின் நாமத்தாலே உம்மால் கூடாதது ஒன்றுமில்லை. உம்மால் எல்லாம் கூடும். உம்மால் எல்லாம் ஆகும். உம்மால் எல்லாம் ஆகுமாண்டவரே. உம்மால் எல்லாம் கூடமாண்டவரே. ஹல்லேலூயா. பலப்படுத்துவீராக. அக்கினி ஜாலைகளாக மாற்றுவீராக. எரிந்து ஜாலிக்கிற விளக்காக. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் ஆராதிங்க. தேவனுடைய கரங்களை ஒப்புக்கொடுத்து, தேவனுடைய கரங்களை ஒப்புக்கொடுத்து. ஹல்லேலூயா. இயேசுவே உம்மால் கூடாது ஒன்றுமில்லை ஆண்டவரே. பலப்படுத்துங்க, பலப்படுத்துங்க, பலப்படுத்துங்க. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இயேசுவின் நாமம், இயேசுவின் வல்லம் இறங்கட்டும். இயேசுவின் வல்லம் இறங்கட்டும். இயேசுவின் நாமத்தினாலே. ஹல்லேலூயா. துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே, துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே, துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆவியானவரே நாங்கள் துதிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆவியானவரே நாங்கள் துதிக்கிறோம். ஆவியானவரே நாங்கள் துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆவியானவரே நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆவியானவரே நாங்கள் துதிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. வல்லமை ஆவியானவர், வல்லமை ஆவியானவரே, வல்லமை ஆவியானவர், வல்லமை ஆவியானவர், வல்லமை தேவன், வல்லமை ஆவியானவரே. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இயேசுவே உம்மை ஸ்தோத்திரம். ஆவியானவரே நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆவியானவரே நாங்கள் துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆவியானவரே நாங்கள் துதிக்கிறோம். பலப்படுத்து. இயேசுவின் வல்லமை இறங்கட்டும். இயேசுவின் வல்லமை இறங்கட்டும். பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமை வெளிப்படும்படியாக ஆண்டவரே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. வல்லமை ஆவியானவர், வல்லமை ஆவியானவரே, வல்லமை ஆவியானவர், வல்லமை தேவரே நாங்கள் துதிக்கிறோம். வல்லமை ஆவியானவரே நாங்கள் துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இயேசுவா உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆவியானவரே நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆவியானவரே நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆவியானவரே நாங்கள் துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆவியானவரே நாங்கள் துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆவியானவரே நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. வல்லமை ஆவியானவர், வல்லமை ஆவியானவர், வல்லமை ஆவியானவர். இயேசுவின் வல்லமை இறங்கட்டும். இயேசுவின் வல்லமை இறங்கட்டும் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இயேசுவா உம்மை ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ஆவியானவரே நாங்கள் துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. ஆவியானவரே நாங்கள் துதிக்கிறோம். ஆவியானவரே நாங்கள் துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. என்னை யோசித்தீரே, என்னை நேசித்தீரே, என்னை யோசித்தீரே, என்னை நேசித்தீரே, எனக்காக ஜீவன் தந்தீரே. நீர் எனக்காக ஜீவன் தந்தீரே. எனக்காக ஜீவன் தந்தீரே. நீர் எனக்காக ஜீவன் தந்தீரே. பாரமான சிலுவையில் இறக்கி வைக்கவில்லை, கூர்மையான ஆணி என்று புறக்கணிக்கவில்லை. யோசித்தீரே, என்னை நேசித்தீரே, என்னை யோசித்தீரே, என்னை நேசித்தீரே,
ஜீவன் தந்தீரே, நீர் எனக்காக ஜீவன் தந்தீரே, எனக்காக ஜீவன் தந்தீரே, நீர் எனக்காக ஜீவன் தந்தீரே. ஹல்லேலூயா. நன்றியோடு நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம்ப்பா. உடைய சமூகத்தில் வந்திருக்கிற நான் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டு பலப்படுத்த முடியாது நாங்கள் செபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, தேவனுடைய கரத்திலே நாங்கள் தருகிறோம்ப்பா. ஹல்லேலூயா. இயற்கை அனுகூலமாக்கி இதை மாற்ற முடியாது நாங்கள் செபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, கடந்து ஒவ்வொரு சீக்கிரமாக கடந்து கிருபை செய்யுங்க. உடைய சமூகத்தில் வந்திருக்க ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டு இன்னும் பலப்படுத்த முடியாது நாங்கள் செபிக்கிறோம். எல்லா தடைகளை ஆண்டு உடைத்து போட்டுங்க ஆண்டவரே. அப்பா தேவன் ஹல்லேலூயா பிள்ளைகளை நேற்று நேரங்களை கூட்டி சென்றதற்காக நன்றியோடு நாங்கள் துதிக்கிறோம். அப்பா ஆண்டவரே, இந்த இடத்துக்கு தேவையான வசனங்கள், இந்த இடத்துக்கு தேவையான ஆராதனைகள் அப்பா இந்த இடத்து வெளிப்படத்தக்கதாக ஆண்டோட பிள்ளைகளை ஆண்டு எடுத்து பிரயோஜனப்படுத்தும்படியாக உடைய கரத்திலே நாங்கள் தந்து நாங்கள் செபிக்கிறோம். எல்லா தடைகளை மாற்றி தாழ்த்தி உடைய கரங்களை போய் கொடுக்கிறோம். துதி கன மகிமை எல்லாம் நமக்கு செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. இரண்டு சமூகத்தில் வந்திருக்க அவர் உற்சாகத்தோடு காணப்படுங்க. நல்ல கரங்களை அடித்து நல்லா ஆராதிக்கணும். அல்லேலூயா. நம்ம தேவனுடைய சமூகத்தில் வந்திருக்கிறத ஒரு விடுதலைக்காக ஆசீர்வாதத்துக்காக நாம் தேவனுடைய சமூகத்தில் வந்திருக்கிறோம். அல்லேலூயா. தேவனுடைய விடுதலைகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது வந்திருக்கிறோம். அதனால நமக்கு கிடைக்கப்பட்டதா நேரங்களை நாம் அலட்சியப்படுத்தாதபடிக்கு தேவனுடைய சமூகத்தில் நாம் முழு உள்ளத்தோடு முழு ஆத்மாவோடு தேவன் அன்பு கூறும்படியாக தேவனுடைய சமூகத்தில் காணப்படும் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன். இன்னும் நம்ம மத்தியில் வந்திருக்கிறதான சிஸ்டருக்காக நான் இயேசுவை துதிக்கிறேன். இந்த இடத்துல ஏற்ற நேரத்தில் அவங்களை ஆண்டு கூட்டி சீர்த்தார், அதற்காக இயேசுவை துதிக்கிறேன். இந்த இடத்துல அவங்க வந்திருக்கிறது நல்லது. இந்த பில்டிங்கில் அவங்க இதற்கு வரல, கீழே தான் வந்திருக்கிறாங்க. 1-2 வாட்டி 2-3 வாட்டி வந்திருக்காங்க. இந்த இடத்துல வந்திருக்கிற அவர் மூலமாகவும் அவர்களை நான் வாழ்த்தி வரவேற்றுக் கொள்கிறேன். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. எல்லாரும் வாஞ்சியோடு கூட காணப்படணும். அவங்களுடைய வாயிலிருந்து இந்த இடத்துல தேவையான ஒவ்வொருக்கும் தேவையான வார்த்தைகள் வெளிப்படத்தக்கதாக, ஆராதனை வெளிப்படத்தக்கதாக, கட்டுகள் எல்லாம் உடைக்கப்படத்தக்கதாக நீங்கள் எல்லாரும் வாஞ்சியோடு காணப்படுங்க. அவங்களோட கரங்களை நான் கொடுக்கிறேன். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. எல்லாரும் கரங்களை அடித்து அவங்களை வரவேற்றுக் கொள்ளுங்க. Thank you, Lord. Hallelujah. கண்ணீர் சிந்தும் நேரத்தில் தாயானிரே, காயப்பட்ட நேரத்தில் தகப்பனானிரே, கண்ணீர் சிந்தும் நேரத்தில் தாயானிரே, காயப்பட்ட நேரத்தில் தகப்பனானிரே, என் அம்மாவும் நீரே, என் அப்பாவும் நீரே, எனக்கு எல்லாமே நீங்க தானுப்பா. என் அம்மாவும் நீரே, என் அப்பாவும் நீரே, எனக்கு எல்லாமே நீங்க தானுப்பா. என் கூடவே இரும் ஓ இயேசுவே, நீர் இல்லாமல் நான் வாழ முடியாது. என் பக்கத்திலே இரும் ஓ இயேசுவே, நீர் இல்லாமல் நான் வாழ முடியாது. என் கூடவே இரும் ஓ இயேசுவே, நீர் இல்லாமல் நான் வாழ முடியாது. என் பக்கத்திலே இரும் ஓ இயேசுவே, நீர்
நான் வாழ முடியாது, நீர் இல்லாமல் நான் வாழ முடியாது, நீர் இல்லாமல் நான் வாழ முடியாது, நீர் இல்லாமல் நான் வாழ முடியாது. പരിശുദ്ധ പിതാവേ ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ യേശുപ്പച്ചൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കർത്താവേ ഹല്ലേലൂയ. ഈ രാത്രി അമ്മ ഈ പകൽക്കാലം ഞങ്ങളെ സമ്പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുന്ന കർത്താവേ, കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങളെ കാത്തു പരിപാലിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ജീവനുള്ള ദൈവം ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. ഈ ആമേൻ പകൽക്കാലം എൻ്റെ സ്നേഹപിതാവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഹല്ലേലൂയ ദൈവവചനങ്ങളെ ചിന്തിപ്പാൻ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ദിവസത്തിനാണ് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറഞ്ഞ കർത്താവേ. ഈ ദിവസം എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ആമേൻ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ ദൈവമക്കളെയും കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് കർത്താവേ, ഓരോരുത്തരും ഏതേത് പ്രയാസത്തോടെ വേദനയോടെ പ്രശ്നങ്ങളോടെ എൻ്റെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ കൂടി വന്നു കർത്താവേ. തൻ്റെ മക്കളുടെ ആമേൻ ഹൃദയത്തെ അറിയുന്ന ദൈവ ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ ജീവിതത്തെ അറിയുന്ന ദൈവ ഹല്ലേലൂയ, തൻ്റെ മക്കളുടെ വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ അവൻ പ്രവർത്തിച്ച് ഹല്ലേലൂയ മറ്റാരെക്കാളും മറ്റെന്തിനേക്കാളും യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന കർത്താവ് ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് ആമേൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലത്തെ ആരാധനയും ആമേൻ വചന ധ്യാനവും പ്രാർത്ഥനയും ആമേൻ കർത്താവേ ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ എത്തപ്പെടേണ്ടതിന് ദൈവകരങ്ങൾ ഞങ്ങളെ താഴ്ത്തുന്നു പിതാവേ ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ ഈ പ്രാർത്ഥന ആമേൻ ദൈവപ്രസാദമായി തീരുമാനം ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ഈ ദേശത്തിന്റെ തെക്ക് കിഴക്ക് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വാനമണ്ഡലങ്ങൾ പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ ആമേൻ സ്വർഗ്ഗം ഭൂമി അധികാരമുള്ള യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിരോധിച്ച് എൻ്റെ യേശു കർത്താവ് വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും കർത്തൃത്വങ്ങളെയും ശക്തികളെയും ആയുധവർഗം വെപ്പിച്ച് ആമേൻ ക്രൂശിൽ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി പിശാചിനെ പരസ്യ കോലമാക്കി കർത്താവ്. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ കാൽവരി സ്നേഹത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ജയം തന്ന ആമേൻ ഞങ്ങളുടെ ജയവീരനായ യേശു കർത്താവിന് സകല മഹത്വം അർപ്പിച്ച് ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. തുടർന്നുള്ള ഓരോ സമയവും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഞങ്ങളെ നടത്തേണ്ടതിന് ഞങ്ങളെ താഴ്ത്തുന്നു കർത്താവ്. അങ്ങയുടെ നാമം മാത്രം ഹല്ലേലൂയ മഹത്വപ്പെടട്ടെ. എല്ലാ മഹത്വവും ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് ആമേൻ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് മഹത്വം. ദൈവമക്കളുടെ മുൻപിൽ ആമേൻ ഇന്ന് ആമേൻ ഈ പകൽക്കാലം ഒരുമിച്ച് നിങ്ങളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ചില പേരെ എനിക്കറിയാം, കുറച്ചുപേരെ എനിക്ക് അറിയില്ല. നമ്മൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നാലും അറിയാതിരുന്നാലും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് നമ്മളെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ആരാ, നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്താ, നമ്മളിപ്പോ ഏത് അവസ്ഥയിലിരിക്കുന്നു, നമ്മളുടെ ഓരോ ചലനങ്ങളെയും നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് അറിയാം. താങ്ക് യു ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്ര പേര് വന്നിരിക്കുന്നു, ആരാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത്, ഇവിടെ ആരാണ് ആരാധന നയിച്ചത്, അതിലല്ല നമ്മുടെ പ്രശ്ന പരിഹാരം ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരെയാണോ ആരാധിച്ചത്, ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ, നമ്മൾ ആരെ കുറിച്ചാണോ പ്രസംഗിച്ചത് അല്ലേ, ആ നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആത്മാവേത്, ആമേൻ, അവിടെയാണ് പ്രധാന കാര്യം. താങ്ക് യു. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. അപ്പം ആ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും. സ്തോത്രം. അമ്മ നമ്മളതുകൊണ്ട് പ്രത്യാശയോടെ പ്രതീക്ഷയോടെ ദൈവമക്കൾ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുക. ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു മലയാളം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന ചിന്തിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കി തരും. ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ സ്ഥലത്തായിരിക്കുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാ ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച ക്രമീകരിച്ചതിന് ശേഷം വരുന്നത്, പ്രെയർ ഹാളിൽ ഇവിടെ വരുന്നത്. താഴെ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവരുടെ ചെറിയ ആ വീട്ടിലും ഞാൻ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒരു പ്രെയർ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടെയും ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് ദൈവം നമ്മളെ ഇത്രത്തോളം കൊണ്ടുവന്നു. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര നല്ല ദൈവം. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. എന്നും നമ്മൾ ഒരേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ നമ്മുടെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് പറഞ്ഞു ആമേൻ, യാചിപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അല്ലേ. നിങ്ങളുടെ തമിഴ് ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ എന്താണ്, കേളിങ്കിൽ തരപ്പെടും. ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ. അപ്പോ ദൈവത്തോട് എന്തെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുവോ ചോദിച്ചുവോ അതിനൊക്കെയുള്ള മറുപടികളാണ് ഇതൊക്കെ. ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിലും ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി വൻ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യും.
ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു ഭാഗമാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് എത്രത്തോളം തമിഴ് അറിയത്തില്ല, എന്നാലും ഞാൻ വായിക്കും. കൽവാരി നായകനെ ഉയർത്തുവോ, ശരിതാനാ? ഓക്കെ. കാൽവരി നാഥനെ ഉയർത്തണം. ആമേൻ. അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ന് ഈ സ്ഥലത്ത് കൂടിയിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ? ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഓരോരുത്തരും കാൽവരി നാഥനെ ഉയർത്തണം. ആമേൻ. അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി നടന്നാൽ നമ്മൾ ഉയർത്തേണ്ടത് ആരെയാ? ഇത്ര നേരം പാസ്റ്റർ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ പാട്ടുകളാണ്. കാൽവരിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ തന്ന സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചാണ് പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്താൽ, ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു ക്രിയ നടത്തിയാൽ, നമ്മൾ ഉയർത്തേണ്ടത് കാൽവരി നാഥനെയാണ്. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. എനിക്കത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നമ്മള് ഒത്തിരി ചർച്ചിൽ പോകുമ്പോൾ കാണാത്ത ഒരു വ്യത്യാസമായ ഒരു വേട് ദൈവം ഇവിടെ തന്നു. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ എനിക്ക് എന്നെ ആ വാക്ക് സ്വാധീനിച്ചത് പെട്ടെന്ന്. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനവധി പ്രശ്നങ്ങൾ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. മരണം, ഇനി മരിക്കും, ആ അവസ്ഥ വരെയും വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അപ്പോഴൊക്കെയും ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം, ദൈവമേ, ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ കാൽവരിയിൽ ജീവൻ തന്ന യേശുവിനെ ഉയർത്തണം. ആമേൻ. അപ്പൊ ഇനി ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ കാൽവരിയിൽ ജീവൻ തന്ന യേശുവിനെ ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ ജീവിക്കേണ്ടത്. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വാചകം ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ വാക്ക് എന്നെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചത്. ആമേൻ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് എന്നേ മരിച്ചു പോകേണ്ടവരായിരുന്നു, അല്ലേ? എത്ര പ്രശ്നങ്ങളാ. ഇപ്പം ഒരുപക്ഷെ എന്നേക്കാളും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ഇല്ലാതെ പോകുമായിരുന്നു. ഇനി ഒരിക്കലും ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ ജീവിച്ചേ ഇരിക്കത്തില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു. പക്ഷെ അവിടെയെല്ലാം നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച് നമുക്ക് അതിനെ തരണം ചെയ്യുവാൻ, അതിനെ അതിജീവിക്കുവാൻ, ഓവർകം ചെയ്യാൻ ശക്തി തന്ന്, വിടുതൽ തന്ന് ഇതുവരെ നമ്മളെ നടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ദൈവത്തെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഉയർത്തണം. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് ദൈവാലയത്തില് ചില വിഷയങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിരിക്കും കടന്നു വന്നത്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ ദൈവം നമ്മളെ എങ്ങനെ നടത്തി. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെ എത്ര അതിശയമായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ നടത്തി. ആമേൻ. അതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ചു തരാൻ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് സാധിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ആ ദൈവത്തിന്റെ കരത്തിൽ ഇന്ന് ഈ പകൽക്കാലം നമ്മളെ സമർപ്പിക്കാം. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോ ആമേൻ, നിങ്ങൾ മറ്റെല്ലാ ചിന്തകളെയും വെടിഞ്ഞ് ഇവിടെ ദൈവാത്മാവ് സംസാരിക്കുന്ന ദൈവവചനത്തിന് നിങ്ങളെ ഹൃദയത്തെയും കാതുകളെയും നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം. കാരണം ഇത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം. എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത് സംസാരിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെടും, അല്ലേ? ഞാൻ എവിടെ പോയാലും പറയാറുണ്ട്, ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ സിസ്റ്ററിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പറയേണ്ടിയ കാര്യമല്ല അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സിസ്റ്ററോട് പറയേണ്ടത്. ഇവരുടെ പ്രശ്നം വേറെ, അവരുടെ പ്രശ്നം വേറെ, ശരിയല്ലേ? ഇവരുടെ പ്രശ്നം വേറെ, നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം വേറെ. പക്ഷെ നിങ്ങളോടും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ ഇടപെടണം, നിങ്ങളോടും ഇടപെടണം. അപ്പൊ ദൈവവചനം, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് നമ്മളോട് ഇടപെടുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, കർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിക്കേണ്ടിയത് എന്നോട് സംസാരിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരും. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ ഒരു ദൈവ സമാധാനം ആമേൻ ഈ പകൽക്കാലം നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ചാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോകാൻ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ നമ്മള് ദൈവവചന ചിന്തയിലേക്ക് വരുന്നു. ആമേൻ. ആ ദൈവവചനം ഞാൻ ഒരു ക്ലാസിന്റെ ഒരു മെത്തേഡിൽ എടുക്കാം. മീൻസ് ഒരു പ്രസംഗ ശൈലിയിലേക്ക് പോകാതെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷ, കാരണം നമ്മൾ രണ്ട് ലാംഗ്വേജ്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിക്ക് കുറച്ച് നിർത്തി ഞാൻ ഒരു വിഷയത്തെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലോട്ട് ദൈവാത്മാവ് എനിക്ക് തന്നതിനെ നിങ്ങൾക്ക് തരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവാത്മാവ് തന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്
ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷേ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ, കർത്താവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. അവരവർക്ക് സാധകമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അതവർക്ക് ഇഷ്ടമാകും. പക്ഷേ അവർക്ക് പിടിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം യേശുവിന്റെ ഉപദേശത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവർ സ്വീകരിക്കത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്? അതവർക്ക് വേണ്ട. എനിക്കിത് മതി. പക്ഷെ ഇന്ന് പകൽ അങ്ങനെയല്ല ദൈവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. യേശുവിന്റെ ചില ഉപദേശങ്ങൾ, നിങ്ങൾ തമിഴിൽ ഉപദേശം തന്നെയല്ലോ, ഉപദേശം, ഈ ഉപദേശങ്ങൾ തരാനാ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിൽ ഏത് കാര്യത്തിനകത്താ നമ്മളില്ലാത്തത്? യേശു പഠിപ്പിച്ച ഏത് ഉപദേശത്തിനകത്താണ് നമ്മളില്ലാത്തത്? അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി, കർത്താവേ, ഈ ഉപദേശം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതിൽ ഏതാണോ നിങ്ങളോട് ദൈവാത്മാവ് ഇടപെടുന്ന വ്യക്തിപരമായി തനി നമ്പരായി നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത്, അതിന് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം. എന്നിട്ട് ദൈവത്തോട് പറയണം, കർത്താവ് ഇത് എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആരോടും പറയണ്ട, ദൈവത്തോട് പറയണം, ദൈവം ഇത് എന്നോടാ സംസാരിച്ചത്, നീ എന്നോടാണ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ, 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 ആമേൻ. നമുക്ക് ദൈവവചന ചിന്തയിലേക്ക് വരാം. മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം 10-ാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഇനി നിങ്ങൾ ആരും ബൈബിൾ വായിക്കണ്ട, എന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇവിടെ പറയുന്നത് നീതി നിമിത്തം ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, പരലോകം ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകുന്ന ഒരു ഉപദേശം എന്താണ്? നീതി നിമിത്തം നിങ്ങൾ തുன்பപ്പെടണം. അങ്ങനെ തുன்பം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഭാഗ്യവാൻ എന്ന ഒരു പദവി, ഒരു പൊസിഷൻ കിട്ടും. ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ്? നമ്മളെല്ലാരും ഇല്ല, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ, നിങ്ങൾ ആരെയാണ് பெரிய பாக்கியவான் அப்படி சொல்லுங்க. அது யார நீங்கள் சொல்லுங்க. நல்ல வசதியான ஆட்களை குறித்து சொல்லும். இனி யார் சொல்லும்? இது மட்டும்தானே பாக்கியவான் அப்படி சொல்லும். வீடு ஆஸ்திகள் எல்லாம் இருந்தா சொல்லும், ரொம்ப பாக்கியம். இனி யாரு? உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதங்கள் இருந்தா എല്ലാരും പറയും ഇവരെല്ലാം വലിയ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ്. ഇവിടെ യേശു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഉപദേശം എന്താണ്? നീതി നിമിത്തം നിങ്ങൾ തുன்பപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളാണ് ഭാഗ്യമുള്ളവര്. ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ, ആമേൻ. ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു, ഈ ഉപദേശത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? എന്നോട് ഉത്തരം പറയണ്ട, അടുത്തിരിക്കുന്ന ആരോടും പറയണ്ട. നിങ്ങൾ ദൈവമായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട്, പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. എനിക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ. ദൈവവചനം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഈ വചനം നിങ്ങളോട് ഇടപെടും, നിങ്ങൾക്ക് തരേണ്ടതെല്ലാം തരും. ഹല്ലേലൂയ. വചനം ആരാണ്? ദൈവമാണ്. ആമേൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ നീതി നിമിത്തം നിങ്ങൾക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന പൊസിഷൻ എവിടെയാ? സ്വർഗരാജ്യം. ആമേൻ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോണോ? എല്ലാവരുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോണം. നരകത്തിൽ പോവാൻ ആർക്കെങ്കിലും ഇഷ്ടമുണ്ടോ? എല്ലാവരുടെയും ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിൽ പോവാൻ. ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചാലും പറയും എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകണം. അപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ പോണമെങ്കിൽ
ഉണ്ടോ? എളുപ്പ വഴിയാ. എന്ത് ചെയ്യണം സിസ്റ്റർ? എന്ത് ചെയ്യണം സ്വർഗത്തിൽ പോണെങ്കിൽ? ഇവിടെ യേശു പഠിപ്പിച്ച ഉപദേശം, നീതി നിമിത്തം തുன்பപ്പെടും. ഹല്ലേലൂയ. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു, നീതി നിമിത്തം നിങ്ങൾക്ക് തുன்பം വരുമ്പം നിങ്ങൾക്കത് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നോ? മുടിയല്ലേ? മുടിയാതെ, നിറയെ മക്കൾക്ക് മുടിയാതെ. അപ്പൊ നമ്മ എന്നെ ചൊല്ലോ, ആണ്ടവരെ കുറെ ചൊല്ലോ, ദൈവത്തോട് കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്താണ്? ഞാൻ നിന്റെ കൊച്ചായിരുന്നിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയിട്ട്, നിന്നെ ആരാധിക്കാൻ പോയിട്ട് എനിക്ക് ഇതൊക്കെ തന്നെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ തുൻപവും പാടും കഷ്ടവും. അവരെന്നെ ഇത് പറയുന്നു, ഇവരെന്നെ ഇത് പറയുന്നു. നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പരാതി പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ യേശു പഠിപ്പിച്ച ഉപദേശം എന്താണ്? ഇങ്ങനെ പരാതിപ്പെടാനല്ല, നീ സ്വർഗരാജ്യത്തിനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് നിമിത്തം നീ നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ, നീതിയായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നീ ഉപദ്രവിക്കപ്പെടും, നീ കൈവിടപ്പെടും, നീ തള്ളപ്പെടും, നിന്നെ മാറ്റിവെക്കും, നിന്നെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്കത്തില്ല, തിരസ്കരിക്കപ്പെടും. ഉണ്ടോ? ഇതെല്ലാം തുൻപമാണ്. ഒരു വേള നമ്മെ കുറിച്ച് എല്ലാമേ പൊയ്യാ ചൊല്ലിട്ടേ ഇരിക്കും. ഇതന്നെ ഈ ലോകം നമുക്ക് തരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ സമയത്തെല്ലാം നമ്മൾക്ക് അവിടെ പോകാൻ പറ്റുമോ? ഇതന്നെ എന്റെ ഇന്നത്തെ പ്രസംഗ വിഷയം. ഇവിടെ പോകാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക്? അന്ന് വായിച്ചേ നിങ്ങൾ, കാൽവരി നായകനെ ഉയർത്തുവോ ആ സമയത്ത്. ഇവിടെ യേശു എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉപദേശം? നിങ്ങൾ നീതി നിമിത്തം നിങ്ങളെ എല്ലാം കളവായി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കണം. കാൽവരി നാഥനെ നിങ്ങൾ ഉയർത്തണം. ഞാൻ നല്ലത് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ, ഞാൻ നന്നായിട്ട് ജീവിച്ചത് കൊണ്ടാണല്ലോ, ഞാൻ എന്റെ യേശുവിനെ പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൊണ്ടാണല്ലോ, യേശുവിനെ ആരാധിക്കാൻ പോയത് കൊണ്ടാണല്ലോ, യേശുവിന് വേണ്ടി സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ എനിക്കിത് വന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ കാര്യം നോക്കുന്ന ആള് ദൈവമാണ്. അപ്പൊ ആ നാഥനെ ഞാൻ ഉയർത്തും. കാരണം ഞാൻ ഭാഗ്യമുള്ള ആളാണ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ഭാഗ്യമുള്ള ആളാ. ഇനി ദൈവം എനിക്ക് തരാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാ? പരലോകം. താങ്ക് യു ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കണ്ടോ? വെരി സിമ്പിൾ, വളരെ എളുപ്പം. നമ്മൾ ഈ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടി കിടന്ന് എന്തെല്ലാം പരിശ്രമിക്കുക. എന്നാൽ യേശു പറഞ്ഞ ഉപദേശത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറല്ല. അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ പിറുപിറുത്ത് ദൈവത്തെ വിട്ട് അകന്നു പോകും. പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കുറയും, ആരാധന കുറയും, സഭയിലേക്കുള്ള വരവ് നിർത്തും, അല്ലേ? നമ്മൾ എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മൾ ബാക്ക് പോകും. കാരണം ഞാൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പോയിട്ട് ഇതൊക്കെയല്ലേ എനിക്ക് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, എനിക്ക് ഇതൊന്നും സഹിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. ദൈവം എന്നെ കാണുന്നില്ല. പലരും പറയുന്ന ഒരു സംഭവം, ദൈവം പോലും എന്നെ കാണുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞങ്ങ് അകന്നു പോകും, അല്ലേ? എത്രയോ വട്ടം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇരിക്കുന്ന ആന്റി. ദൈവത്തിന് പോലും എന്നെ വേണ്ടേ, ദൈവം പോലും എന്നെ കാണുന്നില്ലേ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ വിട്ട് അകന്നു പോകും. പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ പകൽക്കാലം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു ഉപദേശം, നിങ്ങൾ നീതി നിമിത്തം, നല്ലത് ചെയ്തത് നിമിത്തം, ചെയ്യുന്നത് നിമിത്തം നിങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ടാൽ, നിങ്ങൾ തള്ളപ്പെട്ടാൽ, നിങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ, നിങ്ങളെ പരിഹാസം പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ദൈവത്തോട് അടുക്കണം. ഹല്ലേലൂയ, കൂടുതൽ ദൈവത്തോട് അടുക്കണം. അങ്ങനെ കൂടുതൽ ദൈവത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല പദവി തരും. അതാണ് സ്വർഗരാജ്യം, പരലോകം. ആമേൻ, ആമേൻ. എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? ദൈവമേ, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് സന്തോഷം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് സ്വർഗരാജ്യം കിട്ടുമെന്നുള്ള ആ അറിവും എനിക്കില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഞാൻ ഇതൊക്കെ സഹിച്ചാൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സ്വർഗരാജ്യം കിട്ടും. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ലോകത്ത് വേറെ ഒന്നും കിട്ടില്ല. എന്താ? ഇനി നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താണ്, വലിയ വീടോ കാറോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ വസതികളോ, ഇത് രണ്ടാം തരമാണ്. ദൈവത്തിന് പ്രധാനം ആരാ? നമ്മളാ. ഒന്നാം തരം. ദൈവത്തിന് ഒന്നാം തരം ആരാ?
നമ്മൾ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് അനേകർ സഭകളിൽ പോകുന്ന എന്തിനാണ്? രണ്ടാം തരത്തിന് വേണ്ടി. രണ്ടാം തരം അവരെ കാര്യത്തിൽ നടക്കണം, ഒന്നാം തരം വേണ്ട. പക്ഷെ ദൈവം ആരാ? നമ്മുടെ സ്നേഹ പിതാവാണ്, ഉയിരേ കൊടുത്ത അല്ലേ സ്നേഹ പിതാവ്, അൻപിൻ തകപ്പൻ. അപ്പം ഈ സ്നേഹ പിതാവ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? തന്റെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താ? എനിക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞാണ് പ്രധാനം. ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം എന്താ? ആരുടെ പേര്? ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെയാണോ ഇഷ്ടം? നിങ്ങൾക്ക് തരേണ്ട സൗഖ്യത്തെയാണോ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? കണ്ടോ, ഇതിനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി. ഞാൻ വലിയ പ്രസംഗം നടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല, കാരണം എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമല്ലോ. ഞാൻ കുറച്ചേ പറയൂ, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവാത്മാവ് ഇടപെടും. അപ്പോ വെൽഡ് എന്ന വ്യക്തിയാണ്, നബരെയാണ് ആണ്ടവർക്ക് വേണം, നമ്മളെ ദൈവത്തിന് വേണം. പക്ഷേ നമ്മൾ ദൈവത്തിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടിയത്? അത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ്, അത് ദൈവം ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടല്ലേ യേശു പറഞ്ഞത്, മുൻപേ എന്റെ രാജ്യത്തെ നീതിയും തേടുന്നു. ഇത് ആദ്യം തേട്, രണ്ടാമത് ബാക്കി. ഒന്നും തരൂലെന്നാണോ പറഞ്ഞ ദൈവം? നിങ്ങള് സ്വർഗരാജ്യം മാത്രം നോക്കി അങ്ങ് പൊക്കോ, ഞാൻ ഒന്നും തരൂല, അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞു. എനിക്ക് എന്റെ കൊച്ചു ഇപ്പൊ എവിടെയാണ്? പാപച്ചേറ്റിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പാപക്കുഴിയിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മരണക്കുഴിയിലാണ്, നിത്യ നരകത്തുക്കുള്ളിൽ പോയിട്ടേയിരിക്കും. ഇനി എന്റെ കൊച്ചാദ്യം എന്നോട് കൂടെ വരണം, ഞാൻ അപ്പനാണ്. എന്റെ കൂടെ വരുമ്പോൾ എന്റെ കുഞ്ഞിന് എന്താണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയത്, എന്താണ് ഉടുക്കാൻ വേണ്ടിയത്, ഏത് ഇടത്തില് കിടക്കാൻ വെക്കണം, അല്ലേ, തങ്ക എവിടെ വാസം ചെയ്യാൻ വെക്കണം, ഇനി ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ എന്തെന്തെല്ലാം കൊടുക്കണം, അതെല്ലാം കർത്താവ് തരും. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം. ഈ യേശുവിന്റെ ഉപദേശത്തിനകത്ത് ഞാൻ വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് രണ്ടാം തരമായ കാര്യത്തെ. രണ്ടാം തരമായ കാര്യം തരത്തില്ലെന്ന് യേശു പറഞ്ഞില്ല, തരും. പക്ഷേ മുതൽ സ്ഥാനം യേശുവിന് നമ്മളാണ്. തന്റെ കൊച്ചിനെ കൊന്നിട്ട് കൊച്ചിനെ ഈ ഭൂമിയിൽ കുറച്ചു വർഷം ജീവിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സൗഖ്യത്തെ മാത്രം കൊടുത്തു വിട്ടാ മതിയോ? ഹല്ലേലൂയ. ഇപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യൻ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു 70 സംവത്സരം ഏറെയായാൽ 80. ഇത് ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് 70 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നോക്കി അത്രയും പോലും പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെപ്പെട്ട ആയുസ്സിലാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ 60 വയസ്സോ 70 വയസ്സോ 80 വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സൗഖ്യം മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് തന്നാ മതിയോ യേശു? നിങ്ങൾ എപ്പോഴായാലും ഈ ലോകം വിട്ട് നമ്മൾ പോകേണ്ടി വരും, മരിക്കും ഒരു ദിവസം. ആരും മരിക്കാതെ ഒന്നും ഈ ലോകത്തിരിക്കത്തില്ല, എല്ലാവരും മരിക്കും. നമുക്ക് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നവരൊക്കെ പോയി, അപ്പൊ മരിക്കും. പക്ഷെ ഇത്രയും കാലം ഈ ലോകം നശിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഈ നശിച്ചു പോകുന്ന ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാൽ മതിയോ? സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരപ്പനും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കത്തില്ല, അല്ലേ? ഇവിടെ ഇത് പാസ്റ്റർ ഒരു അപ്പനാണ്, അല്ലേ? അവിടെ ഒരു അപ്പൻ ഇരിക്കുന്നു, ഇത് അവിടെ അപ്പന്മാരിരിക്കുക. അപ്പന്മാരും അമ്മമാരും തന്റെ കൊച്ചിന് ദോഷം വരുന്ന ഒന്നും ചെയ്തു കൊടുക്കൂല, അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യത്തില്ല എന്തായാലും. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ദൈവവും എന്റെ കൊച്ചിന് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പം ഇന്ന ഒരു കാര്യത്തെ ഞാൻ നടത്തി കൊടുത്താൽ അവൻ എന്നോട് കൂടെ ജീവിക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടപ്പിലാക്കും. അല്ല, ജാതികൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ, യേശുവിനെ അറിയാത്തവർ ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കുമ്പം എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കും ദൈവം, എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കും. അവരെ കണ്ണുനീര് കണ്ട് മനസ്സലിഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും കൊടുക്കും. പക്ഷെ അവർ ഈ ലോകത്ത് മാത്രം ജീവിച്ച് അവസാനിക്കും. വരാനുള്ള ലോകത്തിൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, പരലോകം, സ്വർഗരാജ്യം, അവിടെ അവരില്ല.
ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അപ്പം നമ്മളെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ദൈവം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? എന്താണ്? ആദ്യം എന്റെ കുഞ്ഞ് നിത്യ നരകത്തിൽ നിന്ന് നിത്യരാജ്യത്തിലേക്ക്, സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക്. രണ്ടാമത്, ഈ ഭൂമിയിൽ 70-80 വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കും കാലം എന്റെ കുഞ്ഞിന് എന്ത് കൊടുക്കണമോ ജീവിക്കാൻ ഞാനത് കൊടുക്കും. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെയൊക്കെ പരാതി എന്താണ്? നമ്മൾ ചോദിക്കും പോലെ കിട്ടണം. തെറ്റ്. ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെ നമുക്ക് കിട്ടണം. അതാണ് നല്ലത്. ഹല്ലേലൂയ. കാരണം ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവാണ്. ദൈവത്തിന് അറിയാൻ തന്റെ കൊച്ചിന് എന്ത് കൊടുക്കണം. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ചർച്ചിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു, 2 ദിവസം പോയി, 3 ദിവസം പോയി, കാര്യം നടന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയമോ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹമൊന്നും വരത്തില്ല. കാരണം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച കാര്യം നടന്നില്ല. പക്ഷെ നമുക്കറിയത്തില്ല, ആ കാര്യം ചെയ്തു തന്നാൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന എന്താ? ഒരു ഭൗതികമായ വിഷയമായിരിക്കാം. ആ കാര്യം ചെയ്തു തന്നാൽ എന്റെ കൊച്ച് എന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുമോ ഇല്ലയോ, നാളെ എന്നെ വിട്ട് അകന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് വരും വരായികകൾ, വരും കാലത്തെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയാവൂ. ഹല്ലേലൂയ. അതറിഞ്ഞേ ദൈവം നമുക്ക് ചെയ്യും. അത് ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നോണ്ടാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ 10 വയസ്സായ ഒരു കൊച്ചിന് നിങ്ങളുടെ ബൈക്കോ കാറോ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോക്കോ? കൊടുക്കാറില്ല. നമുക്കറിയാം ആ കുഞ്ഞിന് അത് ഓടിക്കാനുള്ള പ്രായമായിട്ടില്ല. എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി ആക്സിഡന്റ് ആകും. ഇത് നമുക്കറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അനുവദിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ പറയാണ്, കൊച്ചിനോട് ഒരു സ്നേഹവും ഇല്ല, കൊച്ചെപ്പോഴേ കരയാണ്, കൊടുത്തുകൂടെ? കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ പറയും. പക്ഷേ അവർക്കറിയത്തില്ല നമ്മുടെ സ്വർഗീയ പിതാവിന് നാളെ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നെന്ന് അറിയാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പിശാച് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് ഈ നെഗറ്റീവ് ചിന്ത കൊണ്ടുവരും. നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നിനക്ക് തന്നില്ലല്ലോ, നീ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലോ, എത്ര നാളായിട്ട് നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, എന്തെങ്കിലും നടന്നോ? നെഗറ്റീവ് ചിന്ത കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ചിന്ത പിശാച് കൊണ്ടുവരുന്ന എന്തിനാ? ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ അകറ്റുക. അവന്റെ പ്ലാന് നമ്മൾ ഏത് വിധേനയും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കൊണ്ടു പോകണം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അപ്പം നമ്മളാണ്, നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മളാണ് ദൈവത്തിന് പ്രാധാന്യം. 2ാം തരമാണ് ബാക്കിയെല്ലാം. നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന എന്തായാലും ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പം ദൈവം തന്ന ആദ്യത്തെ ഉപദേശം എന്താ? നീതി നിമിത്തം യേശുവിന് വേണ്ടി സത്യമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറെടുത്താൽ തുടങ്ങിയാൽ നമ്മൾക്ക് ഉപദ്രവം ഉറപ്പാണ്. പക്ഷേ പകുതി ലോകവും പകുതി ദൈവമായിട്ട് ജീവിച്ചാലോ വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും കാണത്തില്ല. നമ്മൾ അവിടെ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ട്, ചർച്ചയിൽ നോക്കിയാൽ അവിടെയും ഉണ്ട്, അപ്പുറത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ നോക്കിയാൽ അവിടെയും ഉണ്ട്, എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് നമ്മൾ. പക്ഷെ നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരത്തില്ല. ഇനി മനുഷ്യരും നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കത്തില്ല. നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലായിടത്തും. പക്ഷേ സത്യമായിട്ട് യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ ആരംഭിച്ച് യേശു ഈ പറഞ്ഞ ഉപദേശങ്ങളെ അനുസരിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകുമ്പോൾ തുன்பങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരും. ചെയ്യാത്തത് നീതി, അല്ലേ? നമ്മൾ നല്ലത് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന എല്ലാം പൊല്ലാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലുള്ള അവസ്ഥകൾ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ ഇന്ന് പകല് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു, ഈ ഉപദേശത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? എല്ലാരും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി നിങ്ങൾ ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ നീതി നിമിത്തം ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്ന ആളാണോ? ഇനി എനിക്ക് ഇതിനെ ഓർക്കുമ്പോ സന്തോഷം വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ഞാൻ എന്നും പരാതികൾ മാത്രമാണോ പറയുന്നത്? എനിക്ക് സ്വർഗരാജ്യത്ത് പോകാൻ ഈ ഒരു ഉപദേശത്തിനകത്തുകൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ അനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ഭാഗ്യമുള്ളൊരു വ്യക്തി എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ? ഇത് യേശു പറഞ്ഞ ഒരു ഉപദേശം. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ,
ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ മറക്കരുത്, ഞാൻ അവസാനം ചോദിക്കും. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പകൽ 5 ഉപദേശങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ 5 ഞാൻ അവസാനം ചോദിക്കുന്നു. കാരണം നിങ്ങളുടെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും വന്നോന്ന് അറിയണമല്ലോ. നിങ്ങൾ എന്നോട് മീൻസ് നിങ്ങളോട് ദൈവം സംസാരിച്ചത് എന്നോട് പറയണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പക്ഷേ ദൈവം സിസ്റ്ററോട് പോയി ചോദിക്കാം, ഈ ആരാധന കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്, ഇതിന് കുറച്ചും കൂടെ പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിശ്ചയമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് പറഞ്ഞു തരും. അപ്പം ഈ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രയോജനം ചെയ്യും. കാരണം നിങ്ങൾ പോകുന്ന പല അവസ്ഥകളിലും, നിങ്ങൾ തളർന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥകളിൽ, ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥകളിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യും. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പം ഇതൊരു ഉപദേശമാണ്. ഇത് ഉപദേശമാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രസംഗത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കലിന്റെ അവസാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഉപദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിലോട്ട് വരാം. നമുക്ക് വായിക്കാം. മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം 13-ാമത്തെ വാക്യം മുതൽ ഒന്ന് വായിക്കാം. ഓക്കെ 7:13. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ശരി, ഇനി നിങ്ങൾ ആരും വായിക്കണ്ട, എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് യേശു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഉപദേശം? ഇടുക്ക് വാതിലൂടെ അകത്ത് കടപ്പി, ജീവനിലേക്ക് പോകുന്ന വാതിൽ ഇടുക്ക്, അഴിവുക്ക് പോകുന്ന വാസൽ വിശാലം, അത് പെരുസായിരിക്കും. ഇപ്പോ പരലോകത്തിൽ പോകണം, സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പോകണമെന്ന് നമ്മൾ കയറിയ വാതിൽ, അത് എങ്ങനെയാണ്? ഇടുക്കം. ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ്? നിത്യജീവൻ, സ്വർഗരാജ്യത്ത് പോകുന്ന ആ വാതിൽ എന്താണ്? ഇടുക്കം. എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇടുക്കം. അവിടെ പോവാൻ പറ്റത്തില്ല. കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രയാസപ്പെട്ടൊക്കെ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ അഴിവിന് പോകുന്നത്, അഴിവ് എവിടെയാണ്? നിത്യ നരകം. അവിടെ പോകുന്ന വാതിൽ വിശാലമാണ്, അങ്ങ് തോന്നങ്ങ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആർക്ക് വേണോ പോകാം, എത്ര പേർക്ക് വേണോ പോകാം, ലക്ഷക്കണക്കിന് വേണോ പോകാം. അത്രയ്ക്ക് വലിയ വാതിലാണ്. പക്ഷെ ജീവനിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇടുക്കമായ വഴി കൂടി പോയി തന്നെ ആകണം. യേശു പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ജീവന്റെ വഴി വേണോ, നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി വേണോ? ജീവന്റെ വഴി വേണോന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോ എന്ത് നടക്കും? ഇടുക്കം. അങ്ങ് തുറന്നു വിട്ട എന്നുവെച്ചാ കെട്ടിയിട്ടിട്ടില്ല, അതിനെ തുറന്നടിച്ചങ്ങ് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് എവിടെ വേണോ പോയി മേയും. ഇങ്ങനെ ജീവന്റെ മാർഗത്തിൽ പോകുന്ന മക്കൾക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ കുറച്ച് കെട്ടുപാടുകളുണ്ട്, അവിടെ കുറച്ച് നിയമങ്ങളുണ്ട്, അവിടെ കുറച്ച് നിബന്ധനകളുണ്ട്. വിശാലമല്ല വാതിൽ, വാസൽ വിശാലമല്ല. എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക. വിശാലമല്ല. അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് വരുന്ന ആഗ്രഹം എന്താണ്? ഞാൻ പോകുമ്പം എന്താണ്? ഞാൻ ഇപ്പൊ ദൈവത്തിനെ വിശ്വസിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിൽ ഞാൻ ആശ്രയിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഞാനിപ്പം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇനി ഞാൻ പോകുന്ന വഴിയൊക്കെ എനിക്ക് എന്തായിരിക്കണം? വിശാലമായിട്ടിരിക്കണം. ഇടുക്കം വരാൻ പാടില്ല, യാതൊരു ഇടുക്കവും വരാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ യേശു കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം,
നിങ്ങൾ ജീവനിലേക്ക് പോകണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ, സ്വർഗരാജ്യത്ത് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ വഴി ഇടുക്കം തന്നെ. അവിടെ യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല. ഇനിയിപ്പം ആരെ കൊണ്ട് മാറ്റാനും പറ്റത്തില്ല. യേശു പറഞ്ഞതിന് ആർക്കെങ്കിലും മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? യേശുവേ പറഞ്ഞു വഴി ഇടുക്കം. അപ്പം അങ്ങനെ യേശു പറഞ്ഞ ഒരു വചനത്തെ നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു, എന്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് വള്ളിയെങ്കിലും പുള്ളിയെങ്കിലും എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ സ്വർഗരാജ്യത്ത് പോകില്ലെന്ന്. അപ്പൊ വചനത്തെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം എടുത്ത് വളച്ചൊടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അവിടെ പറയാണ്, ജീവനിലേക്ക് പോകണമെന്നാണോ നിന്റെ ആഗ്രഹം, നിന്റെ വഴി എടുക്കും. അവിടെ യാതൊരു പരാതിയും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇതിങ്ങനെ തന്നെ, ഇറ്റ്സ് റിയൽ, ഇത് യാഥാർത്ഥ്യം, ഇതിങ്ങനെ തന്നെ. ഇപ്പൊ യേശു ഇങ്ങനെ തന്നെ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നിനെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് അനേക ദൈവമക്കൾ ഇതാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യേശു കൊടുത്ത ഉപദേശത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ച് മാറ്റാനാണ് നോക്കുന്നത്. എങ്ങനെ? എനിക്ക് ഇടുക്കുള്ള വഴിയൊന്നും വേണ്ട, പക്ഷെ എനിക്ക് എവിടെ പോകണം? നിത്യജീവനിൽ പോവുകയും ചെയ്യണം. യേശു പറഞ്ഞു ഇത് ഇടുക്കമുള്ള വഴി തന്നെ, മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നിർത്തി പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകണം. എന്താണ്? ഞാനിപ്പോ ജീവന്റെ വഴിക്കകത്താണോ, ഞാൻ ഇപ്പൊ നാശത്തിന്റെ വഴിക്കകത്താണോ? കാല് വെച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ യേശു പറയുന്നു, നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വാതിൽ വഴി വിശാലം, എങ്ങനെ വേണോ നമുക്ക് പോകാം. മറ്റത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ പോകാൻ പറ്റുമോ? മറ്റത് അങ്ങനെ എങ്ങനെ വേണോ നമുക്ക് പോകാൻ, വിശാലമായിട്ട് കിടക്കുക. എങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവത്തിൽ ജീവിച്ചാലും നമുക്ക് അങ്ങ് പോകാൻ കയറി. പക്ഷെ പോയി നിൽക്കുന്ന ഇടം എവിടെയാണ്? നരകം, ഇടുക്കം. സ്റ്റാർട്ടിങ് നല്ലതായിരുന്നു അല്ലേ? നമ്മളെല്ലാരും പറയാറുണ്ട്, ഞാൻ യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ യേശുവിന്റെ വഴിയിൽ പോയിട്ട് എനിക്ക് എന്ന് ഇടുക്കവും ഞെരുക്കവും കഷ്ടവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇത് അവരെ നോക്ക്, ഇവരെ നോക്ക്, അവരെ നോക്ക്, അവരെല്ലാരും എന്താണ് നല്ല വിശാലമായിട്ട് അവരൊക്കെ പോകുന്നു. ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല. പക്ഷെ ഒരു കുഴപ്പം വരും അവസാനം. പോയി നിൽക്കുന്നത് ഇടുക്കത്തില്ല. ആ വഴിയെ വിശാലമായിട്ട് തുടങ്ങിയ വഴി പോയി നിൽക്കുന്നത് ഇടുക്കത്തിലാണ്. ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെട്ടു വരാൻ പറ്റത്തില്ല. കണ്ടോ? ആദ്യം പോയപ്പോ നല്ല രസമായിരുന്നു, ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വരാൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല, അകപ്പെട്ടു അല്ലേ? അപ്പൊ അവര് നല്ല വിശാലമായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പം ഇങ്ങനെ ഞെരുങ്ങിയും കുറുങ്ങിയൊക്കെ പോയി ആൾക്കാരെ നോക്കി എന്ത് ചെയ്യും? പരിഹസിക്കും. കണ്ടോ, ഞങ്ങളെ നോക്ക്, നീക്ക് പോയിട്ട് എന്തായി? ഞങ്ങളെ നോക്ക്. ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പരിഹസിച്ച് പോവുക. അവര് പോയി നിൽക്കുന്നത് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലത്ത്. പക്ഷേ ഇടുങ്ങിയും ഞെരുങ്ങിയും യേശുവിനെ സ്നേഹിച്ചും അല്ലേ, കഷ്ടത സാരമില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് യേശു എന്താ പഠിപ്പിച്ചേ? നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടം ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ട്, പക്ഷേ കഷ്ടത്തെ ജയിച്ച ഒരു ദൈവം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. അർത്ഥം കഷ്ടം ഇല്ലെന്നല്ല, കഷ്ടം വരുമ്പോൾ ജയിക്കാൻ ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. അതാണ് ദൈവ പൈതന്റെ ബെനിഫിറ്റ്. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പം ഞെരുങ്ങി പോയ മക്കൾ പോയി അവസാനം നിൽക്കുന്നത് ഒരു വിശാല സ്ഥലത്താണ്. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ആരും ഇറക്കി വിടൂല. ഹല്ലേലൂയ. നല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ ഞെരുങ്ങിയല്ലേ പോയി, പിന്നെ നല്ല വിശാലമായിട്ട് സഞ്ചരിക്കാം. കഷ്ടമില്ലാത്ത, കണ്ണുനീരില്ലാത്ത, വേദനയില്ലാത്ത, ദുഃഖമില്ലാത്ത ഒരു നല്ല നാട്ടിൽ നമ്മൾ പോയി. ഹല്ലേലൂയ. ഇപ്പൊ യേശു ചോദിക്കുകയാണ്, യേശു ചോയ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അനുവാദം തരികയാണ്. നിനക്ക് ജീവന്റെ വഴി വേണോ, നാശത്തിന്റെ വഴി വേണോ? രണ്ടും ഇരിക്കുന്ന, ഏത് വേണോ തെരഞ്ഞെടുത്ത് പോക്കോ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് ആരെയും ഒന്നും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല.
ഒന്നും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല. ഇത് സത്യം, ഇത് തെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരും. ഇതിലേത് വേണോ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്, യേശു പറഞ്ഞ ഈ രണ്ടാമതൊരു ഉപദേശം, ഈ ഉപദേശത്തിനകത്ത് നമ്മളുണ്ടോ? നമ്മൾ അവരവരൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തോട് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിനോടൊന്ന് ചോദിച്ചു, ഞാൻ ജീവന്റെ വഴിയിലാണോ കാല് വെച്ചത്, എന്താണ് നാശത്തിന്റെ വഴിയിലാണോ? ഇനി ജീവന്റെ വഴിയിൽ കാൽ വെച്ചെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ എന്താണ്, എനിക്ക് വിശാലത വരാത്തത് കൊണ്ട്, എനിക്ക് എപ്പോഴും ഞെരുക്കവും പ്രശ്നങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വെച്ച കാൽ അവിടെ തന്നെ വെച്ചോണ്ട് നിൽക്കുക, മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ പകലിലെ ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ നടുവില് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം. കർത്താവേ, ഞാൻ പോകുന്നെങ്കിൽ ജീവന്റെ വഴിയിലേ പോകുന്നുള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. കാരണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നു, നാശത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന വാതിലാണ് നമ്മൾ കാല് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ, നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, നമ്മൾ പോയി ചേരുന്ന സ്ഥലം ഇടുക്കമാ, തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റത്തില്ല. 2, അങ്ങനെ ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു വിശാലതയിൽ വിശാലമായ ഒരു വാതിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, നമ്മൾക്ക് 70 80 ആയുസിനകം ഈ സുഖങ്ങളെല്ലാം തീരും. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ ഇടുക്കമായാലും ഞെരുക്കമായാലും എന്റെ ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞ ജീവന്റെ മാർഗത്തിൽ, ജീവന്റെ വഴിയിൽ പോകാനാണ് എന്റെ തീരുമാനം എന്ന് നമ്മളും ദൈവവുമായിട്ട് അത് പറയണം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ലാതായി പോകും. കാരണം എന്താണ്, ആർക്കോ വേണ്ടി ജീവിച്ചു, എന്തിനോ വേണ്ടി ജീവിച്ചു, അല്ലേ? ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊരു കുഞ്ഞിനെ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ, നല്ല ജോലിയുണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് ജോലിയുണ്ട്, പക്ഷെ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സമാധാനവും ഇല്ല, സമാധാനമില്ല. എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ മരിക്കാൻ പോകുന്നു, എപ്പോഴും എനിക്ക് മരണച്ചില്ല. നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയിലൊക്കെ ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പം എനിക്ക് തോന്നും പോയി മരിക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ആ കുഞ്ഞിനോട് ചോദിച്ചു, നീ യേശുവിനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുഞ്ഞല്ലേ, അപ്പം മരിക്കാൻ തീരുമാനം എടുത്തപ്പോ എങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ അവളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, അതാണ് എന്റെ പേടി, ഞാൻ മരിച്ച നരകത്തിൽ പോകും. അപ്പം ഇങ്ങനെ മരണത്തോട് ഒരു പോരാട്ടം, മരണവുമായിട്ട് പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഞാൻ അവളോട് ചോദിച്ചു, നിനക്ക് ഈ ലോകത്ത് ഒരു 60-70 വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കാൻ ഒരു ആയുസ് ലഭിച്ചാൽ, ഈ ലോകത്ത് നീ യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാതിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്താണ് ലാഭം? എന്താണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നന്മ? അപ്പൊ ആ കുഞ്ഞിനോട് ചോദിച്ചു, ആ ചേച്ചി എനിക്കൊന്ന് വിശദീകരിച്ചു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിനക്കൊരു ജോലിയുണ്ട്, നീ രാവിലെ എണീറ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നേ? നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ അങ്ങ് വിചാരിച്ചോ. രാവിലെ എണീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? ചോറ് വെക്കും, കറി വെക്കും, കാപ്പി ഉണ്ടാക്കും, അത് ചെയ്യും, ഇത് ചെയ്യും. കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ വിടും, ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജോലിക്ക് വിടും. ഇനി അവർക്ക് ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ജോലിക്ക് പോകും. ഇത് രാവിലത്തെ പണി. അടുത്ത് ഏത് ജോലിയിലാണോ നമ്മൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, അത് രാവിലോട്ട് വൈകുന്നേരം നമ്മുടെ ജോലി. അടുത്ത് വീട് വൈകുന്നേരം വന്ന് കുട്ടികളെ നോക്കണം, ഹസ്ബൻഡിനെ നോക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ ജോലി ഭാര്യ ചെയ്യണം. രാത്രിയായി കഴിച്ചു കുടിച്ചു ഉറങ്ങി. ഇത് തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിത റൊട്ടീൻ, ഡേ ടു ഡേ, എല്ലാ ദിവസവും ഇത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ എന്നേലും ഒരു ദിവസം ഒരു അവധി കിട്ടും, അന്ന് തുണി അലക്കും, വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യും, ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടികളായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഓടി വന്ന് ചർച്ചിലേക്കും പോകുമായിരിക്കും. തീർന്നു. ഇതല്ലേ നിങ്ങൾ ഇനി മരിക്കുന്നവരെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടയർമെന്റ് വാങ്ങുന്നതുവരെ ഇത് തന്നെ നടക്കാൻ പോകുന്നു. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്തെങ്കിലും അർത്ഥമുണ്ടോ ഈ ജീവിതത്തിന്? ഒരു ദിവസം നമ്മൾ മരിക്കും. എന്ത് നേടി? ആർക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചു? എന്തിനു വേണ്ടി ജീവിച്ചു? ഞാൻ എന്തോ കഴിക്കാനും കുടിക്കാനും വേണ്ടി ജീവിച്ചു, അത്ര തന്നെ. ജോലി ചെയ്ത് അല്ലേ, എല്ലാരും അതിനെ അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളങ്ങ് ജീവിച്ചു, നമ്മുടെ കുട്ടികളെയും കുറച്ച് വളർത്തും, അത്ര. പക്ഷേ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഒരു നിക്ഷേപം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു ഈ ആയുസിന്റെ ഇടയിൽ? യേശു തന്ന ഉപദേശം ഏതെങ്കിലും ഞാൻ അനുസരിച്ചോ? യേശുവിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറായോ? ഞാൻ ആ കുഞ്ഞിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു, ഇല്ല.
ഞാനൊരു അരമണിക്കൂർ 1 മണിക്കൂർ ഒരു സൺഡേയിൽ ചർച്ചിൽ പോവാ, അത്ര തീർന്നു. എന്റെ ആത്മീയത അത്രേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ സമയവും ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നേ. കണ്ടോ പ്രിയതേ മക്കളെ? അപ്പൊ ആ കുഞ്ഞാണ് കരയാൻ തുടങ്ങി. കരഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇപ്പോഴാ ഇത് ചിന്തിക്കുന്നത്, ഞാൻ ഇതുവരെ ഇത് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. കണ്ടോ പ്രിയതേ മക്കളെ? നമ്മളെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനകത്ത് നമ്മളും ദൈവമായിട്ട് എങ്ങനെ? ഹല്ലേലൂയ. അപ്പം ഇടുക്കമായ വഴിയിലൂടെയാണോ വിശാലമായ വാതിലൂടെയാണോ നമ്മൾ പോകാൻ തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ നടുവിൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ദൈവവുമായിട്ട്, നിങ്ങളും നമ്മുടെ യേശു കർത്താവുമായിട്ടും മനസ്സുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച് അതിനെ ക്ലിയർ ചെയ്യണം. ഹല്ലേലൂയ. ഒരുപക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് ദൈവം തരുന്ന ഒരു ചാൻസ് ആയിരിക്കും. ഇതൊരു ചാൻസ് ആയിരിക്കും. ഇത് അറിയാൻ, ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ദൈവം നമുക്ക് തന്ന ഒരു അവസരം. ഹല്ലേലൂയ. ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വ്യർത്ഥമാക്കരുത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നാളെ ആകട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കരുത്. ഒത്തിരിയും പേര് നാളെ ആകട്ടെ എന്ന് മാറ്റി വെക്കുമ്പോ നാളെ ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് ശരിയാക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥകളിലേക്ക് പോയിരിക്കും. കഴിഞ്ഞു പോയി, സമയം പിന്നെ കിട്ടാതെ പോയി. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയ മക്കളെ, നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉറപ്പ് പറയാം? നമ്മുടെ കൈമുഷ്ടിയുടെ ഇത്രയും വലിപ്പമാ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അളവ്. ഇവിടെ പഠിച്ചവർക്കറിയാം, സയൻസ് അല്ലേ? അവരവരുടെ കൈമുഷ്ടിയുടെ അളവാണ് അവരവരുടെ ഹൃദയം. ഇത്രയും ചെറിയ ഒരു അവയവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയും പോവുകയും വരികയും ചെയ്യുകയും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ചലനം ഒന്ന് നിന്നാൽ പിന്നെ നമ്മളൊന്നും ഇല്ല, പോയി, സമയമില്ല. പിന്നെ അപ്പം നമുക്ക് ദൈവം ചാൻസ് തരുന്നു. ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും ദൈവം നമ്മളെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. അതുകൊണ്ടാണ് പാട്ടുകാരൻ പാടിയത്. ആമേൻ. ഞാൻ പാട്ടിന്റെ ചില വരികൾ നിങ്ങൾക്ക് പാടാം. ആ വരികൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കണം. നിങ്ങൾ കണ്ണടച്ച് നിങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുക. കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ളവർ മാത്രം അവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുക. ബാക്കി എല്ലാവരും കണ്ണുകൾ അടച്ച് ഈ പാട്ടിന്റെ വരിയോ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം. നിങ്ങൾ, കർത്താവേ, ഞാൻ നാളെ ആകട്ടെ എന്ന് മാറ്റിവെക്കുന്ന ദൈവിക കാര്യങ്ങൾ, അത് എനിക്ക് സമയം ഇനി കിട്ടാതെ പോയാൽ എന്തായിത്തീരും? അത് ഒരു ചിന്ത പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് ഇടപെടുന്നു. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. കണ്ണടയ്ക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. താങ്ക് യു ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇനിയും ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. നാശത്തിന്റെ വഴിയിലേക്കല്ല. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഇടുക്കമായാലും ഞെരുക്കമായാലും ഇടുക്കുവാതിലൂടെ എന്റെ കർത്താവിനോട് കൂടെ എനിക്ക് നിത്യമായ ആ ഭവനത്തിലേക്ക് എനിക്ക് ചേരണം. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. 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 കാരണം നമ്മുടെ ആയുസ്സിന് യാതൊരു ഗ്യാരണ്ടിയുമില്ല. ഹല്ലേലൂയ. നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ കൊടുക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ചലിക്കും കാൽകരങ്ങൾ, തുടിക്കും ഹൃദയം, ശ്വസിക്കും ജീവശ്വാസം, എല്ലാം നിന്ദാനമേ. ശ്വസിക്കും ജീവശ്വാസം, എല്ലാം നിന്ദാനമേ. ദൈവമേ, നിൻ കൃപ, എല്ലാമേ നിൻ കൃപ, ഇന്നോളം നടത്തിയ ദൈവമേ നിൻ കൃപ, ഇന്നോളം നടത്തിയ ദൈവമേ നിൻ കൃപ. അക്കരെ നാടതി നിക്ഷേപമുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗക്കാനാൻ വാസം എത്ര ആനന്ദമേ. സ്വർഗക്കാനാൻ വാസം എത്ര ആനന്ദമേ. മട്ടും പ്രതാപവും വിട്ടു പോയിടുമേ.
സ്വത്തും സുഖങ്ങളും നഷ്ടമായിടുമേ. സ്വത്തും സുഖങ്ങളും നഷ്ടമായിടുമേ. നിത്യമാം രാജ്യവും നിത്യപാവനവും കർത്തനോടൊപ്പമുള്ള വാസം മനോഹരം. എൻ്റെ കർത്തനോടൊപ്പമുള്ള വാസം മനോഹരം. കർത്തനോടൊപ്പമുള്ള വാസം മനോഹരം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത്? ചലിക്കുന്ന ഈ കൈയും അല്ലേ, ഞാൻ വിചാരിക്കുമ്പോ ഇത് പൊങ്ങും, ഞാൻ വിചാരിക്കുമ്പോ താഴാൻ പറ്റും അല്ലേ, ഞാൻ വിചാരിച്ച നിങ്ങളെ തൊടാം അല്ലേ. ഇങ്ങനെ ചലിക്കുന്ന ഈ കൈയും ചലിക്കുന്ന ഈ കാലും തുടിക്കുന്ന ഈ ഹൃദയവും എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇതൊന്ന് നിന്നാൽ പണി കഴിഞ്ഞു. നാളെ നമ്മൾ ദൈവിക കാര്യങ്ങൾ നാളെയാകട്ടെ നാളെയാകട്ടെ എന്ന് മാറ്റിവെക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് സമയം ലഭിക്കാതെ പോയാൽ. അതുകൊണ്ടാ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം പറയും ഇതൊരു ചാൻസ് ആണ്, ഇതൊരു ചാൻസ്, ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന അവസരം. ഹല്ലേലൂയ. മട്ടും പ്രതാപവും എല്ലാം നമ്മളെ വിട്ടു പോകും. നമ്മുടെ കുടുംബ മഹിമ, നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠത അല്ലേ, നമ്മുടെ സ്വത്ത്, നമ്മുടെ സുഖം, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വിട്ടു തന്നെ ആകണം. ആർക്കും ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്കറിയാം ചില ആൾക്കാരുണ്ട് മരിക്കുമ്പം അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡ്രസ്സ് ഇടും, പൈസ ഇടും അല്ലേ, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങൾ വെക്കാറുണ്ട്. അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ചിലർ പറഞ്ഞിരിക്കും എന്റെ ആഭരണം വെക്കണം, ഇങ്ങനെ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം വെക്കും. പക്ഷെ വല്ല പ്രയോജനമുണ്ടോ? ഒരു പ്രയോജനമില്ല. കാരണം അവര് പോയില്ലേ, അവര് പോയി. അവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ ഹൃദയം എപ്പോഴാണോ നിന്നത് അപ്പൊ അവര് പോയി. പിന്നെ നമ്മൾ വെറും ആചാരങ്ങളാ ഇതൊക്കെ അല്ലേ. മട്ടും പ്രതാപവും സമ്പാദിച്ചതും എല്ലാം വിട്ട് എല്ലാവരും ഒരു ദിവസം, ഇത് ഒരാളുടെ മാത്രം കാര്യമില്ല, എല്ലാവരും പോയി തന്നെ ആകണം. പക്ഷേ സ്വർഗരാജ്യത്തിലൊരു നിക്ഷേപം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ, ഒരു പൊക്കിഷൻ തമിഴില് നമ്മൾ ശേഖരിച്ചെങ്കിൽ, നമ്മൾ സ്വരൂപിച്ചെങ്കിൽ, നമ്മളെ പോലെ ഭാഗ്യമുള്ളവർ വേറെയില്ല. ഹല്ലേലൂയ. കാരണം അത് മാത്രമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ദേവദാസനെ ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ഈ ദേവദാസൻ ഒരു ജോലി, തന്നെ കൊണ്ടാകുന്ന ഒരു ജോലിയും താൻ പഠിച്ചത് ചെയ്ത് താൻ ഒരു ആത്മാവിനെ ദൈവരാജ്യത്തേക്ക് നേടാൻ വേണ്ടി തന്നെ ആവോളം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് പരിശ്രമിക്കുന്നു. കണ്ട സമയം മുതലേ ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ ജോലി നോക്കി അവരുടെ കാര്യം നോക്കി അങ്ങ് പോയാൽ പോരായിരുന്നു, ജോലിയുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ മധ്യത്തിലും ഇന്നൊരാളെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരാത്മാവിനെ ഞാൻ പ്രയോജനപ്പെടണം, ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. കണ്ടോ, ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിക്കും. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമുക്ക് എന്താണ്, ദൈവിക ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ അനുസരിച്ച് നിത്യതയിൽ പോകാൻ നമ്മൾ ഒരുങ്ങണം. ഹല്ലേലൂയ, 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 ആമേൻ. നാളത്തേക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒന്നും മാറ്റിവെക്കരുത്. ആമേൻ. എപ്പോഴാണോ ദൈവം എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു, അയ്യോ ദൈവം എന്നോട് ഇടപെടുന്നു എന്ന് എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുന്നത്, അപ്പോൾ നമ്മൾ വേഗത്തിൽ അത് അനുസരിക്കണം, എന്തു തന്നെ ആവട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ. അപ്പൊ നോക്കണേ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നു. ഒന്നെന്താണ്, നീതി നിമിത്തം തുன்பപ്പെടുന്നവർ ഭാഗ്യമുള്ളവർ, അവർക്ക് പരലോകം കിട്ടും. ഹല്ലേലൂയ. ഇനി രണ്ട്, ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞ്, ഇടുക്കമായ വാസലിൽ കൂടെ നമ്മൾ പോയാൽ നമ്മൾക്ക് ജീവനിൽ പോകാം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം നമ്മളിപ്പോ എവിടെയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. മൂന്നാമത്തെ കാര്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് പോകാം. ആമേൻ. വായിക്കാം. അതിന്റെ 7-ാം അധ്യായം, അതിന്റെ 18-ാമത്തെ വാക്യം.
കണ്ടോ? ഇനി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണേ. നല്ല ഫലം കൊടുക്കാത്ത മരത്തെ എല്ലാം വെട്ടി തീയിലിടും, അഗ്നിയിലിടും. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ ഈ നല്ല കനി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇവിടെ ഒരു തെങ്ങ് നിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ? തെങ്ങ് മരത്തിൽ എന്തേ വരുള്ളൂ? തേങ്ങ. തെങ്ങ് മരത്തിൽ മാങ്ങ വരുമോ? ഇല്ല. തെങ്ങ് മരത്തിൽ തേങ്ങ. അപ്പൊ വൃക്ഷം ഏതാണോ, മരം ഏതാണോ, അതിന്റെ കനിയെ കിട്ടുള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ യേശു പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉപദേശം, മരം നല്ല ഫലം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ മരത്തെ വെട്ടി തീയിലിടും. യേശു ഒരു പാരബിൾ, ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞു. എന്താണ്? ഇങ്ങനെ നടന്നു പൊക്കൊണ്ടേയിരുന്നു യേശു ശിഷ്യന്മാരും കൂടി. അപ്പോ അവിടെ പോയപ്പോ ഒരു അത്തിമരം നിൽക്കുക, ഒരു അത്തിയെ കണ്ടപ്പോ യേശുവിന് വിശന്നു. യേശു എന്ത് ചെയ്തു? അതിലൊരു കനിയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് പറിച്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് പോയി. ശിഷ്യന്മാരോടും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങ് പോയി. അവിടെ പോയി നോക്കിയപ്പം ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, അവിടെ ഇലയല്ലാതെ ഒരു കനി പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ യേശുവിന് ഭയങ്കര ദേഷ്യം ഉണ്ടായി. യേശുന്ന് വന്നതായിരുന്നു, ഒരു കനി പോലും ഇല്ലാതെ പോയി. അപ്പൊ യേശു എന്ത് ചെയ്തു? ഇതിനെ വെട്ടി കളയാൻ പറഞ്ഞു. ഇതിനെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ എന്താണ്? അവിടെ കുറച്ച് സ്ഥലം കിട്ടും, വേറെ ഒന്നിനെ കൊണ്ട് വാങ്ങി നട്ടുവെക്കുക. നമ്മളും അങ്ങനെയല്ലേ? നമ്മളെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് ഒരു 10 വർഷമായിട്ട് ഒരു മാവുമരം നിൽക്കുക. പക്ഷെ അതെന്താണ്? കായ്ക്കുന്നില്ല. ഒരു പൂവോ ഒരു കായോ ഒന്നും വരുന്നില്ല. നമ്മളത് വെച്ചിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പിന്നെ അതിനെ കൊണ്ട് വളം ഇടാനോ അങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രമിക്കും. ഇല്ല, ഇത്രയും വർഷം ഇതിന് ഇടം ആക്കുന്നത് നല്ലത്. ഇതിനെ വെട്ടി മുറിച്ചിട്ട് 3 വർഷത്തിൽ കായ്ക്കുന്ന ഒരെണ്ണം കിട്ടും, 2 വർഷത്തിൽ കായ്ക്കുന്നത് കിട്ടും, ഇനി അപ്പൊ തന്നെ കാച്ചു നിൽക്കുന്നതും കിട്ടും. ഇത് നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നടാം. അങ്ങനെയല്ലേ ചിന്തിക്കുള്ളൂ? പെട്ടെന്ന് കനി കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ വാങ്ങി നടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. വർഷകാലം കാത്തിരിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറല്ലേ ഇപ്പോ? അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് പോലും, കേവല മനുഷ്യരായ നമുക്ക് പോലും, നമ്മളൊരു മരം നട്ടാൽ അതിന് പെട്ടെന്ന് ഫലം കിട്ടണമെന്ന, കനി കിട്ടണമെന്ന് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. അപ്പൊ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിനോ? ദൈവം പറയുന്നു, തന്റെ മക്കൾ നല്ല കനി കൊടുക്കണം. നല്ല കനി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ വെട്ട്. അവിടെ നിന്ന് കാലിയാക്കി കളയും. കാരണം പിന്നെ പ്രയോജനമില്ല. അപ്പോ യേശു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഉപദേശമാണ്, നിങ്ങൾ നല്ല ഫലം. ഈ നല്ല ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വായിക്കാം. ഗലാത്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം, നിരൂപം 5-ാമത്തെ അധ്യായം 22-ാമത്തെ വാക്യം. 5:22. ആ ആ ആ ആ ആ ആ. അയ്യോ, കണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ഞാനല്ല പറഞ്ഞ, യേശുവാ പറഞ്ഞേ. എന്താ പറഞ്ഞ യേശു? നല്ല ഫലം കായ്ക്കണം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നല്ല കനി കായ്ക്കണം. ഇവിടെ പറയുന്നു ആവീൻ കനികൾ. ദേവനുടെ പിള്ളികൾ ആവീൻ കനികൾ താൻ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ആവീൻ കനി കൊടുക്കാൻ പറയാം. ഇപ്പൊ ആവീൻ കനികൾ നമുക്ക് தெரியாது, നമുക്കറിയില്ല ആത്മാവിന്റെ ഫലം എന്താണെന്ന്, കനി എന്താണെന്ന്. ഇപ്പൊ വസനത്തിലെ ആണ്ടൂർ ചൊല്ലിയിരിക്കും അല്ലേ? സിസ്റ്റർ, നിങ്ങൾ അത് നിർത്തി വായിക്കണേ. ആ കണ്ടോ? അൻപിരിക്ക കനിയില്ലാമ ഇരുന്ന നമ്മ വെട്ടിപ്പോടും. നമ്മത്താ മരം ആണ്ടൂർ പിള്ള ഇപ്പോ കോടാലി വെച്ചിരിക്കുന്നു, കിട്ടേ കനി കൊടുക്കുമാ അപ്പടി പാത്തിട്ടേ ഇരിക്കാണ്ടോ. കനി ഇതുമേ ഇല്ല. വർഷകാലമായിട്ട് കനിയില്ല. നിറയെ മക്കൾ 10 വർഷങ്ങൾ 8 വർഷങ്ങൾ 7 വർഷങ്ങളെല്ലാം ചർച്ചിൽ പോയിട്ടേ ഇരിക്കുക. ஞானஸ்நானத்துக்குள்ள வரல, அந்த கட்டளைக்குள்ள வரல, அந்த உபதேசத்துக்குள்ள வரல. இப்ப ஏதாவது பிரயோஜனம் இருக்கா?
ஏன்னா அந்த ஜீவ புஸ்தகத்திலே பேர் கிடையாது. இப்ப ஆண்டவர் வருகிற நேரத்துல சொல்ல முடியுமா, நான் இத்தனை வருஷமா சர்ச்சில் போயிட்டே இருக்கு, அதனால நீ என்ன கொண்டு போனோம் அப்படி சொன்னா கொண்டு போக முடியாது. ஏன்னா இங்க கட்டளை சொல்லி இருக்கு, கல்பனா, உபதேசம். அது நம்ம ஒபீடியன் பண்ணாம இருந்தா ஆண்டவர் நம்ம கொண்டு போக முடியாது. ஹல்லேலூயா. அப்ப அது பண்ணின மக்களும் அவ பண்ணாத இருக்கிறவங்களோடையும் முகபட்சம் காணிக்கிற மாதிரி, வித்தியாசம் காணிக்கிற மாதிரி வரும். அப்படி ஆண்டவர் ஒருபோதும் பண்ணாது. இங்க என்ன சொல்றது, மரம் வெட்டி போடாம இருக்கணும்னா கனி கொடுக்கணும். நமக்கு தெரியாது என்ன கனி கொடுக்கணும் தெரியாது. வசனத்துல சொல்லி இருக்கிறது ஆவியின் கனிகள். இந்த கனிகள் தான் ஒரு ஆவிக்குரிய பிள்ளை கொடுக்கணும், ஒரு தெய்வ பிள்ளை கொடுக்கணும். இந்த கனி அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், நீடிய பொறுமை. நீடிய பொறுமை எல்லாம் இருக்கா நமக்கு? கனி ஒரு நபர் ஏதாவது ஒரு காரியத்தை சொன்னா அதுக்கு ஏதாவது ஒரு பொறுமை இருக்கா? பொறுமை இருக்கா? அது மிஞ்சித்தான் நீடிய பொறுமை. മലയാളത്തിൽ சொன்னது പറയുന്നത് ദീർഘക്ഷമ. ഇപ്പൊ നമ്മ வாழ்க்கைയിൽ பார்த்து எனக்கு பொறுமை இருக்கா? நீடிய பொறுமை இருக்கா? கனியில வருகிறது நீடிய பொறுமை. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ ആ കനി എന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ? ആ കനി എന്റെ வாழ்க்கையில இருக்கிறதா? இது ஒவ்வொரு பேரும் அவங்களோட அவங்க மனசோட கேட்டுட்டே இருக்கணும். அப்பதான் கடைசியில ஜெபிக்க முடியும். நீடி வாசிங்க. ദയവ്, നற்ഗുണം, വിശ്വാസം, ശാന്തം, ഇച്ഛയടക്കം, പ്രമാണം ഒന്നുമേ കിടയാ, ഒന്നുമേ ഇല്ല. இந்த வேதாகம ஃபுல்லும் இதுதான் பிரமாணம். கனி கனி இல்லாம போனா இந்த மரத்தை வெட்டும். டைம் கொடுக்கும் ஆண்டவர். கனி வருதா இந்த வருஷத்துல? அப்படிப்பட்ட ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை வசனத்துல சொல்லி இருக்கிறது இல்ல. ஒரு மரத்துல கனி கொடுக்காம இருக்கிறதுனால அந்த எஜமானன் அந்த தாசரோடு சொல்றது പറയും, ഈ മരത്തെ കുറച്ച് വർഷമാ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്ന, ഫലമില്ല, വെട്ടിക്കള. അപ്പൊ മനുഷ്യ ആ ആള് ചൊല്ലുന്ന യജമാന്റെ അടുത്ത് പറയുന്ന, യജമാനനെ ഒരു വർഷം കൂടെ നിക്കട്ടെ, ചിലപ്പോ കാച്ചാലോ. കണ്ടോ, അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നവരാ നമ്മളൊക്കെ. ഫലം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തോ, എന്തുകൊണ്ട് വെട്ട് കിട്ടാതിരിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷെ ഈ വർഷം കായ്ക്കും, ഈ വർഷം നേരെയാകും, ഈ വർഷം എന്നോട് കുറച്ചും കൂടെ അടുത്ത് വരും, ഈ വർഷം എന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കും, ഈ വർഷം ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യത്തെ അനുസരിക്കും. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നു. പക്ഷെ എല്ലാ കാലവും നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. ഇനി കർത്താവ് എല്ലാ കാലവും കാത്തിരിക്കത്തില്ല. ഒരു നാള് എന്ത് ചെയ്യും? മരം വെട്ടിക്കളയേണ്ടതിന് വരും. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ വെട്ടുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കനി കൊടുക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. ആവിൻ കനികൾ എന്ന് ചൊന്നാ നമ്മുടെ സ്വഭാവം. അതാണ് എങ്കിൽ ചൊന്നത്. എല്ലാമേ നമ്മ സ്വഭാവം தான். அங்க 9 காரியத்தை சொல்லி அது எல்லாமே സ്വഭാവம். அப்போ நம்ம ஒரு ஆண்டவர் பிள்ளைன்னு சொல்றதுல காரியம் கிடையாது, அது லேபல்ல இருந்தா எந்த பிரயோஜனம் கிடையாது. ஆண்டவர் பிள்ளையான സ്വഭാവத்துல இருக்கணும். സ്വഭാവத்துல இல்லாம இருந்தா எந்த ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது. மனிதர் முன்னாடி நம்ம ஒரு ஆக்ட் பண்ணுகிறது, நம்ம ஆவிக்குரிய பிள்ளைகள், நான் ஆண்டவர் பிள்ளை, என்ன வேணும் ஆக்ட் பண்ண முடியும். ஆனா ஆண்டவர் முன்னாடி நடக்காது. ஹல்லேலூயா. ஆண்டவர் முன்னாடி நடக்காது. ஏன்னா ஆண்டவர் எல்லாமே புரிகிறது. நம்ம சங்கீதம் சொல்றது, அங்க தூரத்துல இருக்கிற நேரத்துல நான் என்ன யோசிக்கிறது அதை வரை ஆண்டவருக்கு புரியும்.
ഹല്ലേലൂയ. അതിനാൽ ആവിക്കുரிய வாழ்க்கை അല്ലെങ്കിൽ தேவனுடைய பிள்ளை എന്നുള്ള ലേബൽ மட்டுം போதாது, அந்த സ്വഭാവം ഇരിക്കണം നമ്മുടെ வாழ்க்கைയിൽ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ സ്വഭാവം നമുക്കുണ്ടാകണം. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. അതാണ് കനി. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയേ. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ ഈ മൂന്നാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉപദേശത്തിനകത്ത് നമ്മളുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയണ്ട, കർത്താവിനോട് പറയും. കർത്താവ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ഫലവും കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല, എല്ലാ കനിയും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഇനിയും ദൈവത്തോട് അടുക്കണം, കനി കൊടുക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഒരു ദിവസം എന്ത് ചെയ്യും? വെട്ടും. അത് ഭയങ്കര വേദനയായിരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഓക്കെ, 3 കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ. 4ാമത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. വായിക്കാം. 6ാമത്തെ അധ്യായം 24ാമത്തെ വാക്യം. 6ാം അധ്യായം 24ാം വാക്യം. ആ ആ ആ ആ കണ്ടോ? ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി എല്ലാരും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കണേ, ഇനി 4ാമത്തെ ഒരു ഉപദേശത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നു. 2 യജമാനന്മാരെ ഒരുമിച്ച് സേവിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. ശരിയല്ലേ? നമ്മളെ വീട്ടിൽ 2 ജോലിക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ, അല്ല 2 യജമാനന് 1 ജോലിക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ 1 ജോലിക്കാരന് 2 പേരെ ഒരേ സമയം അവര് പറയുന്ന ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ദേവദാസൻ ഒരു യജമാനെന്ന് വിചാരിക്കും. അല്ല, ഒരു യജമാനൻ, അവരുടെ വൈഫ് ഇന്നൊരു യജമാനൻ. അപ്പൊ 2 യജമാനന്മാരിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോ ഞാൻ അവരുടെ ദാസ ജോലി ചെയ്യുന്ന വേലക്കാരൻ. പക്ഷേ ഇവർ 2 പേരും ഒരേ സമയം ഒരു ജോലി പറയും. എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എനിക്ക് ഒന്നുകിൽ ഇവർ പറയുന്നതേ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ 2 ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് 2 യജമാനന്മാരെ ഒരുമിച്ച് സേവിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല. ഒന്നുകിൽ ഒരാളുടെ ജോലിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറണം, ഒരാളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഇതാ യേശു പഠിപ്പിച്ചത്. യേശു പറയുന്നു, ലോകത്തെയും ദൈവത്തെയും ഒരുമിച്ച് സേവിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല. അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നവർക്ക് പറ്റത്തില്ല. അതാ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. എന്താണ്? കുറച്ച് ദൈവത്തിനും കുറച്ച് ലോകത്തിനും. അങ്ങനെ പോയാൽ വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും കാണത്തില്ല. പക്ഷേ 2 തോണിയിൽ കാൽ വെച്ചതുപോലെയാണ്. നിങ്ങൾ ബോട്ടിങ്ങിന് പോയാലേ അല്ലേ, വെള്ളത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പോയാൽ, പടക് പോയാൽ, എന്റെ ഒരു കാല് ഒരു പടകിലും എന്റെ ഒരു കാല് ഒരു പടകിലും വെച്ചിട്ട് ഞാൻ തോണി തുഴയുന്ന ആളോട് പറയുകയാണ്, എന്താണ്, എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണം, എന്നതാ അവിടം വരെ കൊണ്ടുവിടണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ 2 പേരും കൂടെ തുഴയാൻ ആരംഭിച്ചാൽ ഞാൻ എവിടെ പോവും? വെള്ളത്തിലേക്ക് പോകും. അർത്ഥം, 2 തോണിയിൽ കാൽ വെച്ചാൽ നമ്മൾ നടുക്കടലിൽ വീഴും. പകുതി ദൈവത്തിനും പകുതി ലോകത്തിനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കൊടുത്താൽ നമ്മൾ എങ്ങും എത്തൂലെന്ന്. ദൈവം വെച്ച സ്ഥലത്തോട്ടും നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ സന്തോഷങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനും പറ്റത്തില്ല. കുറച്ച് ദൈവത്തിനും കൊടുത്തു, കുറച്ച് ലോകത്തിനും കൊടുത്തു, ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. നടുക്കടലിൽ നമ്മൾ പോകും, നടുക്കടലിൽ നമ്മൾ പോകും. പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥ നമുക്ക് വരാൻ പാടില്ല. കർത്താവ് ഉപദേശം കൊടുക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ 2 യജമാനന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് സേവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാൽച്ചുവട് വെക്കുന്നത് എന്താണ്? സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിത്യതയിലേക്കാണെങ്കിൽ, യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു യജമാനനെ സേവിക്കണം. അത് ജീവനുള്ള ദൈവമായ യേശുവിനെ നമ്മൾ സേവിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ,
ഹല്ലേലൂയ. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? പിശാച് എന്ന യജമാനൻ നമ്മളെ ഭരിക്കും. അല്ലേ? ദൈവം നമ്മുടെ യജമാനനായിരുന്നാൽ ദൈവം നമ്മളെ ഭരിക്കും, വാഴും. ഇനി ദൈവം നമ്മളെ വാഴണില്ലെങ്കിൽ വേറൊരാള് വാഴാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക. അതാണ് പിശാച്, ഈ ലോകത്തിന്റെ ദൈവം. ഈ ലോകത്തിന്റെ ദൈവം അത് നമ്മളെ വാഴും. അപ്പം നമുക്ക് ദൈവമാ, നമ്മുടെ ജീവനുള്ള ദൈവമായ യജമാനൻ നമ്മളെ വാഴുന്നതല്ലേ നല്ലത്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. യേശു കർത്താവ് ഈ കാര്യം, ഈ ഉപദേശം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ്, ആകയാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് തിന്നും, എന്ത് കുടിക്കും, എന്ത് ഉടുക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ, ഈ പകുതി ലോകത്തെയും പകുതി ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്ന എന്തിനാണ്? ലോകത്ത് ജീവിക്കാനല്ലേ. അതുകൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞത് ആകയാൽ, അതിനാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് തിന്ന്, എന്ത് കുടിക്ക്, എന്താണ് ഞാൻ ഉടുക്കേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ വഴിയെ നിങ്ങൾ പോകരുത്. നിങ്ങൾ എന്റെ വഴിക്ക് വരണം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം പറയുന്നു, സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് മുന്നേ അറിയാമെന്ന്. ഹല്ലേലൂയ. സ്വർഗീയ പിതാവിന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമെന്ന് അറിയാം. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു, മുൻപേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതി അന്വേഷിക്കുവിൻ, അതോടുകൂടി ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഹല്ലേലൂയ. ഏതൊക്കെ? അതിനോടുകൂടി ഏതൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത്? എന്തുടുക്കും, എന്ത് കുടിക്കും, എന്ത് തിന്നും. ഇതെല്ലാം ആര് തരും? കർത്താവ് തരും. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. അതിനാ യേശു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞല്ലേ, വയലിലെ പുല്ലിനെ നോക്ക്, വയലിലെ താമരയെ നോക്ക്, ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വളരുന്നില്ലേ? നിങ്ങളെ ഞാൻ എന്റെ രൂപത്തിൽ സാദൃശ്യത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളെ എത്ര ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളവരാണ്, വിശേഷമുള്ളവരാണ്. നിങ്ങളെ ഞാൻ പോറ്റി പുലർത്തുകയില്ലയോ? ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. അത്രയും ഉറപ്പ് ദൈവം നമുക്ക് തരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സ് പലപ്പോഴും ചാഞ്ചാടി നിൽക്കും. ഞാൻ ഇപ്പൊ പള്ളിയിൽ പോയാൽ ഇവരെന്നെ തള്ളിക്കളയോ, ഞാൻ ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയാ ഇവരെല്ലാം എന്നെ കൈവിടുവോ, നാളെ എന്റെ കല്യാണം നടത്തി തരത്തില്ലേ, ഇനി നാളെ എനിക്ക് ജോലി വാങ്ങി തരത്തില്ലേ, എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഇറക്കി വിടുവോ, ഇവരെല്ലാരും കൂടിയിരുന്ന് പരിഹസിക്കും, എന്നെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്കത്തില്ല, ഒരു പക്ഷേ തിന്നാൻ തന്നില്ലെങ്കിലോ, ഉടുക്കാൻ തന്നില്ലെങ്കിലോ, കുടുംബത്തെ നോക്കിയില്ലെങ്കിലോ. കണ്ടോ, യേശുവിനെ അറിയാം. ഈ മാമോനെയും അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തെയും വെറുത്ത് യേശുവിന്റെ കൂടെ വന്നാൽ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ദൈവത്തിന് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ്, നിങ്ങൾ ഈ വിധമായ ഉലകപ്രകാരമായ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചല്ലേ നിങ്ങൾ പേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇതെല്ലാം ചെയ്തു തരും. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും യേശു പഠിപ്പിച്ച ഉപദേശം അങ്ങോട്ട് തലക്കകത്തോട്ട് കയറുന്നില്ല, അകത്തോട്ട് വരുന്നില്ല. ആ വിശ്വാസം, ആ നമ്പിക്കയൊന്നും അകത്തോട്ട് ഉറക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യൻ പറയുന്ന വാക്കിന് നമ്മൾ ഭയങ്കര പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക. അവര് പറയും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു തരും എന്ന് പറഞ്ഞ അവര് പറഞ്ഞു ഇത് ചെയ്തു തരും. ഇപ്പൊ ഉലകത്തെ പടച്ച നമ്മളെല്ലാം ഇത്ര അതിശയകരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവം പറയുന്നു, കുഞ്ഞെ നീ ലോകത്തെ അല്ല സ്നേഹിക്കേണ്ട, എന്നെ സ്നേഹിച്ച് ഞാനാകുന്ന യജമാനന്റെ പുറകെ വാ, ഞാൻ പറയുന്ന അനുസരിച്ചാൽ ഞാൻ നിനക്ക് ഇതെല്ലാം ചെയ്തു തരാം. ആ വാക്ക് നമുക്കകത്ത് വരുന്നില്ല, ആ വാക്കിലുള്ള വിശ്വാസം നമുക്ക് വരുന്നില്ല. നാളെ മരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പറയുന്ന വാക്കിന് നമ്മൾ ഭയങ്കര പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും, നടത്തും. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയ ദൈവമേ, ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ദൈവം നമ്മുടെ യജമാനനായിരിക്കണമെന്നാണ്. നമ്മുടെ യജമാനൻ ദൈവമാണ്.
ഹല്ലേലൂയ. ആ അനുഭവത്തിലേക്ക് അപ്പൊ ഇന്ന് പകല് നമ്മള് ഈ ദൈവവചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക, ദൈവമേ, ഞാൻ ദൈവത്തെയും ലോകത്തെയും ഒരുമിച്ച് സ്നേഹിക്കുന്നുവോ? ഇല്ല. ദൈവം എന്റെ യജമാനനായിരുന്നു, എന്നെ നടത്താൻ ഞാൻ പൂർണ്ണമായി ദൈവത്തിന്റെ കീഴിലാണോ? യേശു എന്ന യജമാനന്റെ കീഴിലാണോ ഞാൻ? അല്ല, എന്നെ വേറെ ആരെങ്കിലും നടത്തുന്നുണ്ടോ ലോകപ്രകാരം? ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ന് ഈ പകൽക്കാലം ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തോട് അത് പറയണം. കർത്താവ്, എനിക്ക് യേശുവാകുന്ന യജമാനന്റെ കീഴിൽ എനിക്ക് ജീവിക്കണം. ആമേൻ. ദൈവം ഇപ്പൊ നമ്മളെ സഹായിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്തൊരു പോയിന്റിലേക്ക് വരാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് പോകാം. 5-ാമത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം. 7-ാം അധ്യായം 24-ാമത്തെ വാക്യം. 7-ാം അധ്യായം 24-ാമത്തെ വാക്യം. ആ ഹാ ഹാ ആ ഹാ വായിച്ചേ. ആ ആ ആ ഹാ ആ ആ ആ ആ കണ്ടോ? ഇനി എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. യേശു എല്ലാ ഉപദേശവും കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവസാനം പറയുകയാണ്, എന്റെ ഈ വചനങ്ങളെ കേട്ട് ചെയ്യുന്നവനെല്ലാം കന്മലമേൽ വീട്ടിൽ കെട്ടിയ മനുഷ്യനോട് ഒപ്പ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട് ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കില്ല, നിങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തിയാൽ മതി. യേശു എന്താ പറഞ്ഞേ? എന്റെ ഈ വചനങ്ങളെ കേട്ട് ചെയ്യുന്നവനെല്ലാം. ഞാൻ ഇത്ര സമയം ഒരു 4 കാര്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിന് മുന്നോട്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് നിർത്തണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, യേശു മുന്നമേ പറഞ്ഞ ഈ ഉപദേശങ്ങൾ ഞാനത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞ ഉപദേശം? നീതി നിമിത്തം തുன்பപ്പെടുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, അവർക്ക് പരലോകം കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വന്നല്ലോ. 2, ഇടുക്കുവാതിലൂടെ അകത്ത് കിടപ്പിൻ, അല്ലേ? ഓക്കെ. 3, നല്ല കനി കൊടുക്കാത്ത മരം വെട്ടും. 4, ഉലകത്തെയും ആണ്ടവരെ യേശുവിനെയും മാമോനെയും അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തെയും ഒരുമിച്ച് യജമാനന്മാരായി കൊണ്ടുപോകാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. കണ്ടോ? ഇപ്പം യേശു ഈ ഉപദേശം കൊടുത്തു. അവസാനം യേശു പറയുകയാ, എന്റെ ഈ വചനങ്ങളെ കേട്ട് ചെയ്യുന്നവനെല്ലാം കന്മലയിന്മേൽ തന്റെ വീട് കെട്ടിയ മനുഷ്യനോട് തുല്യനാകും. ഹല്ലേലൂയ. 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 നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു വീടുണ്ടല്ലേ? ആ വീട് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? അസ്ഥിഭാരത്തിന്മേലാണ്. ഈ അസ്ഥിഭാരം എന്തുകൊണ്ടാ കെട്ടുന്നത്? നമ്മള് പാറ, അല്ലേ? പാറ കൊണ്ടാ കെട്ടുന്നത്, പാറ കഷ്ണങ്ങൾ കൊണ്ട്. അപ്പോ ആ അസ്ഥിഭാര ഇല്ലാത്ത വീടാണെങ്കിൽ വലിയ കാറ്റും പുയലും ഇതെല്ലാം വരുമ്പം ഈ വീട് എന്ത് ചെയ്യും? മറിയും. കാരണം അസ്ഥിഭാരം ഇല്ല. അസ്ഥിവാര ഇട്ട് കെട്ടുന്ന വീട് കാറ്റും മഴയും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നാലും ഇത് മറിയത്തില്ല, സ്റ്റേണാ നിൽക്കും. കാര്യം അസ്ഥിവാരം ഇട്ടിരിക്കുക. യേശു പഠിപ്പിക്കുക, എന്റെ ഈ ഉപദേശങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കണം, എന്റെ ഈ വചനങ്ങൾ അനുസരിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന് അടിസ്ഥാനമിടാൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്റെ ഈ വചനത്തെ കേട്ടനുസരിക്കുന്നെങ്കിൽ, എന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ കേട്ടനുസരിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. കാറ്റും തിരമാലയും കാറ്റും കോളും പുയലും അങ്ങനെ എല്ലാം കടന്നു വരും പ്രശ്നങ്ങൾ. ഇതെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ്. പക്ഷേ അനക്കാൻ പറ്റൂല. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ചില മരം, അല്ലേ? അതിങ്ങനെ കാറ്റ് ശക്തിയാ വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ മറിഞ്ഞോളൂ, ചാഞ്ഞങ്ങനെ കമുക്,
അല്ലേ? ആ മരമൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്, അതിങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും. പക്ഷെ അതിന്റെ വേരെവിടെയാ? സ്ട്രോങ്. വേര് അവിടെ ഉറച്ചങ്ങ് നിൽക്കും. പക്ഷെ അതിന്റെ കൊമ്പിങ്ങനെ പോയി 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 കറങ്ങി ഇങ്ങ് വന്ന് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും എല്ലാം കടന്നു വരും. കഷ്ടങ്ങൾ, വേദനകൾ കടന്നു വരുമ്പോ നമ്മളാകുന്ന വീട് വീണു പോയെന്ന് തോന്നും, പക്ഷെ വീഴത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. കാരണം ആ അസ്ഥിവാരം, ആ വീട്ടിന് അസ്ഥിവാരം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? പാറ. അർത്ഥം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ അനുസരിച്ച ജീവിതമാണ് ഈ വ്യക്തിയുടെ നിലനിൽപ്പ്. അപ്പൊ യേശു കൊടുത്ത ഉപദേശത്തെ അനുസരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു മനുഷ്യനോ ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു അന്ധകാര ശക്തികൾക്കോ കഴിയുകയില്ല. വീഴ്ത്താമെന്ന് വിചാരിക്കുകയേ വേണ്ട. കാരണം അവരുടെ ആശ്രയം മുഴുവനും ദൈവത്തിലാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർ യേശു കൊടുത്ത വചനത്തെ അനുസരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ യേശു കൊടുത്ത ഉപദേശത്തെ അനുസരിക്കുന്നു. അത് തന്നെയാണ് അവരുടെ ഉറപ്പ്. നിങ്ങൾ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് തന്ന വചനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഉപദേശങ്ങളെ നിങ്ങളൊന്ന് അനുസരിച്ച് നോക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം ഉറപ്പ് തരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാം. യേശു പറഞ്ഞേ, ഞാനല്ല പറഞ്ഞത്, യേശു പറഞ്ഞേ, എന്റെ ഈ വചനങ്ങൾ കേട്ട് അതുപോലെ അനുസരിക്കുന്ന മക്കൾ പാറമേൽ വീട് പണിത ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനോട് തുല്യനാകും. ഈ വചനം കേട്ട് അനുസരിക്കാത്തവർ മണലിന്മേൽ വീട് പണിത മനുഷ്യനോട് തുല്യനാകും. മണലിന്മേൽ വീട് വെച്ച, കടൽക്കരയിൽ മണലിൽ കൊണ്ട് വീട് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും? സുനാമി വരുമ്പോ എടുത്തിട്ട് പോകും, അല്ലേ? തിര കയറി വരുമ്പോ അത് മറിഞ്ഞു വീഴും, നടക്കത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കാരണം അതിനെന്താണ്? വചനം അനുസരിച്ച് ആ ജീവിതം വന്നില്ല, അതിന് അസ്ഥിവാരമില്ല, വീണു. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ചില ദൈവമക്കളെ നോക്കുമ്പോ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് തന്നെ പ്രശ്നം വന്നാലും കഷ്ടം വന്നാലും അവർ യേശുവിനെ വിട്ടു പോകത്തില്ല. അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? അവരെന്താണ്? ക്രിസ്തുവാകുന്ന പാറയിൽ അടിസ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു. ഇനി ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്റെ യേശുവിന് വേണ്ടി, മരിച്ചാലും എന്റെ യേശുവിന് വേണ്ടി, പോകുന്നെങ്കിൽ നിത്യതയിലേ പോകും. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ലോകത്തിൽ എനിക്ക് നന്മ കിട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. എനിക്ക് കിട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ദൈവത്തോടു കൂടി. കാര്യം എന്താണ്? അവരുടെ അകത്ത് ആ കാൽവരി സ്നേഹം അവർക്ക് രുചിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് അമ്മേൻ ഇന്ന് ഈ പകലില് അമ്മേൻ നമ്മൾ അമ്മേൻ കുറച്ച് സമയം പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു. ഈ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു. മനസ്സിലായോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു? ഞാൻ പറഞ്ഞ മലയാളവും തമിഴും എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്താ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? പുരിഞ്ഞോ? ഓക്കെ. ഇനി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ, യേശുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളിൽ ഏതാണ് എനിക്കുള്ളത്, ഏതാണ് ഇല്ലാത്തത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ? എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തോട്. കർത്താവേ, ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല, ഞാൻ അതിനകത്തല്ല. ഇനി കുറച്ചൊക്കെ എനിക്ക് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് കംപ്ലീറ്റ് അല്ലല്ലോ, എനിക്ക് പൂർണ്ണമാകണം. ഹല്ലേലൂയ. ജീവങ്കിലേക്കാണോ? ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഞാൻ നീതി നിമിത്തം ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഞാൻ സന്തോഷിക്കാറുണ്ടോ? ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എനിക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു? ഇല്ല. എന്നെ നല്ല കനി കൊടുക്കുന്നു? ഇല്ല. ചിലപ്പോൾ ഒരു കനിയായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ 5 കനി കൊടുക്കും, പക്ഷെ ബാക്കിയില്ല. ചിന്തിക്കുക, ഞാൻ ലോകത്തിന് പകുതി ജീവിതവും ദൈവത്തിന് പകുതി ജീവിതവും കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണോ? എങ്കിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായ യേശുവിലേക്ക് നമ്മൾ ഇരിക്കുക. ഇനി എന്താണ്? ഈ വചനങ്ങൾ കേട്ട് അനുസരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടോ? ഞാൻ കന്മലമേലാണോ എന്റെ വീട് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്? ഇല്ല, മണലിന്മേലാണോ? ഇത് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തി കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രിയ ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാവുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന വിഷയം കൊണ്ടുപോകാം. കാരണം എന്താണ്? കർത്താവേ, നീ പറഞ്ഞ ഞാൻ അനുസരിച്ചല്ലോ, നീ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ചല്ലോ, അപ്പൊ എന്റെ കാര്യം നടത്തി തരണ്ടേ? ഹല്ലേലൂയ,
ഹല്ലേലൂയ. ഓക്കെ, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാ ദൈവമക്കളും കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുക. നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. കുറേ സമയമായിട്ട് ഇരിക്കുകയല്ലേ, അപ്പൊ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നമ്മളൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു. എല്ലാ ദൈവമക്കളും ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടച്ച് ആമേൻ നമ്മുടെ ദൈവത്തോട് ഹല്ലേലൂയ നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ ഹല്ലേലൂയ കരങ്ങൾ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഇന്ന് ഹല്ലേലൂയ ഈ പകൽക്കാലം നമ്മൾ അപ്പന്റെ സന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്നത് ഹല്ലേലൂയ ദൈവമേ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ ഈ ലോകത്തിലെ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ കേവലം ഒരു അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല കർത്താവേ, അതെല്ലാം എനിക്ക് രണ്ടാം തരമായിരിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ യേശുവിന് എന്നെയാണ് ഇഷ്ടം. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ യേശുവിന് ഞാനാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ആ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തെ ഞാനൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ കാൽവരി ഹല്ലേലൂയ നായകനെ ഉയർത്തുവാൻ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് സാധിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഇന്ന് ഈ ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ പകൽക്കാലം ഞാൻ ഈ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്, ഞാൻ ഈ ആരാധനയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ആമേൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടാനാണ്. പക്ഷേ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം എന്നോട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ എന്നെ ഉണർത്തുകയായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് ഇടപെടുകയായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. എന്ന് നിങ്ങളിൽ ആർക്കെല്ലാം ആമേൻ ഉറപ്പ് കിട്ടിയോ ആമേൻ നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവമേ ഇന്ന വിഷയം ദൈവം എന്നോട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ എനിക്ക് ഉണർത്തുതൽ തരികയായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. നാളെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കാര്യം മാറ്റിവെക്കുന്നു പ്രിയ ദൈവത്തിലെ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ. ഒരു പക്ഷേ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന അവസരങ്ങളെ ചാൻസുകളെ നമ്മൾ നഷ്ടമാക്കരുത്. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഇന്ന് ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ നമ്മളെ നടത്തിയത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ആമേൻ കൈകാലുകൾ നമ്മുടെ അവയവങ്ങൾ ചലിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ്. നമ്മുടെ ഹൃദയം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ്. ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. ഈ ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ പകൽക്കാലം ആമേൻ ആ സ്നേഹമുള്ള യേശു കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളില് ആമേൻ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാമോ? ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തോട് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? ഹല്ലേലൂയ. ദൈവമേ നീ എന്നോട് സംസാരിച്ചു കർത്താവേ, ഞാൻ ഇന്ന് എന്റെ ഒരു വിഷയം പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് വന്നത്, പക്ഷേ നീ എന്നോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. എന്ന് നിങ്ങൾ എത്ര പേർക്കാണ് പ്രിയ മക്കളെ മനസ്സിലായത്? ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പ്രിയ മക്കളെ. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്ത്, നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യം എന്ത്, നിങ്ങളുടെ വിഷയം എന്ത് ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. നിങ്ങൾ യേശുവിനോട് പറയുക. ആമേൻ. മറ്റാരോടും പറയണ്ട, നിങ്ങൾ യേശുവിനോട് പറ. യേശുവേ എന്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെയാണ് കർത്താവ്. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് ശരിയാകാനുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ കുറച്ച് നല്ലതാകാനുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ പ്രാർത്ഥന കൂട്ടുവാനുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. എനിക്ക് യേശുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കുറച്ചും കൂടി വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ യേശുവേ ആമേൻ. ഞാൻ ആകുന്ന മരത്തെ വെട്ടിക്കളയാൻ എന്റെ ദൈവം അനുവദിക്കല്ല കർത്താവ്. ആമേൻ. പ്രിയ ദൈവത്തിലെ ആമേൻ നമ്മളെ ദൈവം വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ഹല്ലേലൂയ നമ്മൾ ആമേൻ നിത്യ നരകത്തിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ ആമേൻ നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ വേദനയായിരിക്കും പ്രിയ ദൈവമക്കളെ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു, ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു. ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്ക ഫലം കൊടുക്കാൻ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയ ദൈവത്തിലെ ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രതിഫലം കൊടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ നമ്മൾ യേശുവിനോട് കൂടെ പോകാൻ തയ്യാറായോ? ഹല്ലേലൂയ. അതോ രണ്ടാം തരമായ ഒരു അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണോ നമ്മുടെ ജീവിതം? ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് ആമേൻ ഈ ആരാധനയുടെ നടുവില് പ്രിയ ദൈവത്തിലെ ഹല്ലേലൂയ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തോട് പറയാം, ദൈവത്തോട് പറയാം. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവമേ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ്. നമുക്കൊന്നും മറച്ചു വെക്കാനില്ല പ്രിയ മക്കളെ. ഹല്ലേലൂയ. കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു തുറന്ന പുസ്തകമാണ്. നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു തുറന്ന പുസ്തകമാണ്. അവിടെ നമുക്ക് മൂടി മറയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഒന്നും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് തുറന്നു പറയണം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവമേ ആമേൻ നിന്റെ ആത്മാവിനോട് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ഇടപെട്ടു കർത്താവ്. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ പാറമേൽ വീട് പണിത ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനായി ജീവിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. എന്റെ ഭവനത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. എന്റെ ദേശത്ത് എന്താ നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ആമേൻ. എന്റെ രാജ്യത്ത് എന്താ നടക്കാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷേ ആമേൻ ലോകത്ത് എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ ആമേൻ എന്റെ ജീവിതം നാളെ എന്താകുമെന്ന് എന്റെ ദൈവത്തിന് അറിയാം. ഞാൻ എന്താകുമെന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാം. ആമേൻ. എന്റെ
കർത്താവ് സ്നേഹമുള്ള പിതാവാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ സ്നേഹമുള്ള പിതാവാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ അൻപുള്ള തകപ്പനാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ആ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ ചേർന്ന് വരാമോ? ആമേൻ. അവൻ നമ്മളെ കൈവിടുകയില്ല, അവൻ നമ്മളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ കർത്താവ് നമ്മളെ എപ്പോഴും സ്നേഹിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം ഹല്ലേലൂയ ചെയ്യുവാൻ, ആമേൻ, അവന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അനുസരിക്കുവാൻ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഒരിക്കൽ ആമേൻ യേശുവിന്റെ കുറെ ആമേൻ ശിഷ്യന്മാർ ആമേൻ യേശുവിനെ വിട്ട് കടന്നുപോയി. ആമേൻ യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു, ആമേൻ നിങ്ങൾക്കും എന്നെ വിട്ട് പോകാം. പക്ഷേ ആമേൻ ആ ശിഷ്യന്മാർ പോയത് ഇത് കഠിന ഉപദേശമാണ്, യേശു പഠിപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം കഠിന ഉപദേശമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയ ദൈവവേദലേ, ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് നിത്യരാജ്യമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് തള്ളപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന നമ്മളെ നമ്മുടെ കർത്താവ് കാൽവരി സ്നേഹത്തിലൂടെ നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച ആമേൻ നിത്യതയിലേക്കാണ് ഹല്ലേലൂയ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ചാൻസ് ആയിരിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ഈ പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയ ദൈവവേദലേ, ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഹൃദയംഗമായി സംസാരിച്ചെങ്കിൽ ആമേൻ ഒപ്പുകൊടുക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. സമർപ്പിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ യേശുവിന്റെ ഹല്ലേലൂയ ഇഷ്ടമല്ലാത്തതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട കർത്താവ്. എന്റെ യേശുവിന്റെ പാതയിൽ ജീവിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കാം. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ആമേൻ എത്രയോ പേര് ലോകത്ത് നാശത്തിന്റെ വഴിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആമേൻ ജീവന്റെ മാർഗ്ഗം ദൈവം നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന് ആമേൻ നമ്മളെ ജീവന്റെ വഴിയിൽ ഹല്ലേലൂയ നിർത്തി. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു കാല് വെച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ പുറകോട്ട് പോകട്ടെ എന്നാണോ ഇരിക്കുന്നത്? ആമേൻ. എങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ ആരാധനയുടെ നടുവില് നമ്മൾ ആമേൻ ഒരു പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തിലേക്ക് വരാ. കർത്താവേ, ഞാൻ വെച്ച ആമേന്റെ കാലുകൾ ജീവന്റെ വാതിലാണ്, പക്ഷേ ഇത് ഞെരുക്കമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നോക്കം പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കർത്താവേ, അങ്ങനെ വേണ്ട. നീ എന്നോട് സംസാരിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. എനിക്ക് നാശത്തിന്റെ വാതിൽ വേണ്ട, വിശാലമായ വാതിലല്ല, ഇടുക്കും ഞെരുക്കമായാലും എനിക്ക് നിത്യരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള വഴിയിലേക്ക് പോകണം. ഞാൻ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവേ, ഞാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നു കർത്താവേ എന്ന് ആമേൻ എത്ര പേർക്ക് ദൈവത്തോട് പറയാൻ സാധിക്കും? ഹല്ലേലൂയ. എവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വീഴ്ച വന്നത്? ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ രണ്ടാം തരമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത്. ആമേൻ അവിടെ യേശു പറയുന്നു, മുൻപേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതി അന്വേഷിക്കുവേൻ, അതിനോടുകൂടി ഇതൊക്കെയും നമുക്ക് കിട്ടും. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം നമ്മളെ നടത്തുക. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. കർത്താവിന്റെ കരത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. നല്ല ഫലം കായ്ക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. നല്ല സ്വഭാവമുള്ള മക്കളായി നമുക്ക് മാറാം. ഹല്ലേലൂയ. യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള സ്വഭാവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. നല്ല കനി കൊടുക്കുന്ന, ഹല്ലേലൂയ, ആവിയും കനികൾ കൊടുക്കുന്ന, ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി നമുക്ക് മാറാം. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പന്റെ കരങ്ങളിൽ ഹല്ലേലൂയ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. താങ്ക് യു ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. 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 ഉറബസേരമനാ ികശികനരഗദന അസ്തനാദികശേരമനരഗദരഗനഗടഗേ വൈരശമനരഗദരഗസേരമനാദികശികനരഗദന അർത്തിമനരഗദരഗനഗടഗശേരമനാദികസേരമനരഗദന. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ആമേൻ ആവിയാനവരേ, ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. എത്തனை பிள்ளைகள் ஹalleluya அவங்க வாழ்க்கையை ஆண்டவர் கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறது. அவங்க வாழ்க்கையில ஹalleluya ஆண்டவர் ஹalleluya ஆண்டவரை நம்பி ஹalleluya ஆமென் இன்னைக்கு ஆமென் ஹalleluya எந்தெந்த விஷயங்களோட ஆண்டவர் சமூகத்தில் வந்திருக்கிறதோ ஆமென் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் ஆமென் ஹalleluya ഓരോ മക്കളും ദൈവത്തിൽ ആമെൻ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട് ആമെൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെടുന്ന അളവിലേക്ക് ആമെൻ ദൈവമായിട്ട് ആമെൻ ചേരേണ്ടതിന് ആമെൻ ദൈവകരത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ്, അങ്ങയുടെ ആത്മാവ് ഹല്ലേലൂയ ആമെൻ ഞങ്ങളെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ദയക്കായി നന്ദി പറഞ്ഞ് കർത്താവിനെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ യേശു വരാറായി. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ യേശു വരാറായി. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ആ വരവിൽ കർത്താവേ ഞങ്ങൾ ചേർക്കപ്പെടുവാൻ, ഞങ്ങൾ കൈവിടപ്പെട്ടു പോകാനല്ല കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ ചേർക്കപ്പെടുവാൻ ഹല്ലേലൂയ ഒരു 70 80 വയസ്സ് ജീവിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ ആമേൻ ഈ ലോകത്തിലെ സുഖങ്ങൾ മാത്രം അനുഭവിച്ച് ആമേൻ നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ നമ്മൾ വലിയൊരു വേദനയിലേക്കാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഇടുക്കമായ വാതിലൂടെ പ്രവേശിച്ച് അകത്തോട്ട് പോയാൽ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ നമ്മളൊരു വിശാല സ്ഥലത്തെത്തും. ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. കണ്ണുനീരും കഷ്ടതയും വേദനയും ദുഃഖങ്ങളും ഇല്ലാത്ത നാട്ടില് ആമേൻ എന്റെ കർത്താവിനോട് കൂടെ രാജരീകം പണ്ടേണ്ടതിന് ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ ദൈവം നമ്മളെ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ എത്തിച്ചേർക്കും. ആമേൻ ആ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ ഈ പകൽക്കാലം നമ്മളെ ഒന്നുകൂടെ സമർപ്പിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ.